Good morning and welcome to uh, the new chapter Accounts and Audit. So, we had completed almost most of the areas of your company law, and this topic is our subordinate, or I should say, supplementary area, because accounts and audit is the prerogative area of chartered accountants and of course cost accounts also. But our executive syllabus have a very important topic for CS executive students on accounts and audit. Accounts and audit is important topic from exam point of view. You can expect two questions, maybe one from accounts area and second one from the audit area. So we'll try to complete most of the important areas, so that which will end this batch. And so this area is comparatively important, not only from exam point of view, but we are supposed to know the concepts of books and maintenance of books, preparation of financial statements, and the auditor appointment and internal audit, etc. So first we will start with books of accounts. കുട്ടികളെ എല്ലാ കമ്പനികളും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്, അല്ലേ? ഒന്നും ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ എവറി റുപ്പി യു സ്പെൻഡ്, യു ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ആൻഡ് യുവർ ഓൾ financial statements etc. is been filed with ROC, which is a public document. Anyone can by paying a fee can download your any company's financial statements as part of inspection. Thus, maintaining books of accounts is a mandatory requirement for any type of company, either it is OPC or private or public, a listed company, government company, foreign company, small company, associate company. Any company, you have to mandatorily prepare the books of accounts. And one good thing is the present act allows companies to maintain books of accounts in electronic mode also. And many companies, small sized and medium sized companies, rely on a lot of softwares available in the market, and Tally is one of the very famous software where small and medium enterprises use. സോഗോ എന്നൊരു കമ്പനിയുണ്ട്, അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അതുപോലെ ക്വിക്ക് ബുക്സ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ മെനി തിങ്. കുറച്ചുകൂടി വലിയ കമ്പനി, ലാർജ് സൈസ് കമ്പനീസ് ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ERP solutions, self-developed ERP solutions, and there are many other tools available, like SAP is world famous accounting module, finance management module, SAP, and you have Oracle. So there are many platforms as a software as a service SaaS model available, so that the books of accounts is capable of maintaining in electronic mode. Because ഇത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രീസും കോടിക്കണക്കിന് ജേർണൽ എൻട്രീസും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ ലെഡ്ജറും പോസ്റ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ, ടാക്സേഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ്, അല്ലെ, ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ, പ്രൊവിഷണൽ എൻട്രീസും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസും പഴയതുപോലെ മാനുവലി വയ്ക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എല്ലാ കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം, വെബ് ബേസ്ഡും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. And thankfully the present law allows that also. The books of accounts can be maintained in electronic mode also. Now coming to what is books of accounts, that is very important. എന്താണ് ഈ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്? നമ്മൾ സ്കൂൾ മുതലേ 12th അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി മുതലേ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. See, my dear students, books of accounts is a general word which covers everything which is a record. ഒരു കമ്പനിയുടെ ട്രാൻസാക്ഷനെ റെക്കോർഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസിനെയും നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആദ്യം കവർ ചെയ്ത് പോകാം, സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് എ ക്ലാരിറ്റി ഓവർ ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബുക്ക് ആൻഡ് പേപ്പർ. ഈ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്സ് ആൻഡ് പേപ്പേഴ്സാണ്. സെക്ഷൻ 2 clause 12 പ്രകാരം ബുക്ക് ആൻഡ് പേപ്പർ മീൻസ് and includes books of accounts, deeds,
documents, vouchers, writings, minutes, and registers maintained either in paper mode or in electronic mode. അപ്പോൾ ബിൽ ബുക്ക്, വൗച്ചർ, ഇൻവോയ്സ്, ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ഡീഡ്, കോൺട്രാക്ട്സ്, ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്, മിനിറ്റ്സ്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി രജിസ്റ്റേഴ്സ്, രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് ബുക്ക് ആൻഡ് പേപ്പർ. അപ്പോൾ ബുക്ക് ആൻഡ് പേപ്പർ എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്രോഡർ വാക്കാണ്. അതിൻ്റെ അകത്താണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും വരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഒരു ബ്രോഡർ ടേമാണ്. എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഉള്ള, എവിഡൻഷ്യറി വാല്യൂ ഉള്ള എല്ലാ റെക്കോർഡ്സിനെയും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന വാക്കാണ് ബുക്സ് ആൻഡ് പേപ്പർ. സോ നൗ വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. Students, section 2 clause 13 of the Companies Act defines the term books of accounts as an inclusive definition. താഴെ പറയുന്ന 4 കാര്യങ്ങളെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സിനെയും, എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിനെയും, എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെയും, എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഡോക്യുമെന്റ്സിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. സോ as I told, is an inclusive definition. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, all sums of money received and expended by the company. ഒരു കമ്പനിയിലെ പൈസ കിട്ടുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും, അതുപോലെ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും. സോ in nutshell we call all records relating to the receipts of money and expenditure of money. പൈസ കിട്ടുന്നതും പൈസ പോകുന്നതും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ്. 2, all sales and purchases of goods and services. എല്ലാ വിൽപ്പന ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്യാഷ് സെയിലായാലും ക്രെഡിറ്റ് സെയിലായാലും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും, അതുപോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മേടിക്കുന്നു, റോ മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കണം, അതുപോലെ ഇൻപുട്സ് മേടിക്കണം, അല്ലേ? അതുപോലത്തെ എല്ലാം, അത് ഗുഡ്സ് ആയാലും സർവീസ് ആയാലും രണ്ടുപേരും. സോ സെയിൽസ് ആൻഡ് പർച്ചേസ്. 3, കമ്പനിയുടെ എല്ലാ അസറ്റ്സ് ബന്ധപ്പെട്ടതും ലയബിലിറ്റീസ് ബന്ധപ്പെട്ടതും. അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ മൂവബിൾ അസറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ഇമ്മൂവബിൾ അസറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത്. അതുപോലെ അപ്പർ സൈഡ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആംഗിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റീസ്, ക്യാപിറ്റൽ, റിസർവ്, പ്രൊവിഷൻസ്, അത് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം. അപ്പോൾ അസറ്റ്സ് ബന്ധപ്പെട്ടതും ലയബിലിറ്റീസ് ബന്ധപ്പെട്ടതും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഓൾ റിസിപ്റ്റ്സ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ഡീറ്റെയിൽസ്, റെക്കോർഡ്സ്, എല്ലാ എക്സ്പെൻസ് ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ഡീറ്റെയിൽസ്. 2, എല്ലാ സെയിൽസ് ബന്ധപ്പെട്ടതും, അടുത്ത് എല്ലാ പർച്ചേസ് ബന്ധപ്പെട്ടതും, അടുത്ത് എല്ലാ അസറ്റ്സ് ബന്ധപ്പെട്ടതും, എല്ലാ ലയബിലിറ്റീസ് ബന്ധപ്പെട്ടതും. കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ 6 ആസ്പെക്ട്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ 6 ആസ്പെക്ട്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കാണത്തില്ല, അല്ലേ? ഒന്നീ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റിസിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് സെയിൽസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് പർച്ചേസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അസറ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇതില്ലാതെ ഒരു എൻട്രി ഇല്ല. സോ if you closely analyze this definition, books of accounts means every aspect of the transaction is being covered under this section. So as I told, any transaction will either be a receipt or a expenditure that you will book in your P&L account. Otherwise you will be in sales or purchase, again to come to the P&L account. And ultimately through the transaction you will generate either asset or you will create a liability. So accounts are aspect only, and upper aspect illa. So all the aspects will come under the all aspects, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും റിലേറ്റഡ് ടു ബുക്സ്, റിലേറ്റഡ് ടു റെക്കോർഡ്സ്, റിലേറ്റഡ് ടു ഡോക്യുമെന്റ്സ് വിൽ കം അണ്ടർ ദ ആംബിറ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്. 4ാമത്തത്, which is specifically for a manufacturing concern. In the case of manufacturing concern, apart from the 6 items which we discussed above, there is something called as costing records. Records relating to utilization of manpower, utilization of raw material and overheads. And in the case of manufacturing concern, there is some additional records you have to maintain. And students, that is called as a costing records. And നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയും. അതിന് പ്രത്യേക പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ 148. സോ ഈ 4 ബ്രോഡർ കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിലെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം, ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എല്ലാ റിസിപ്റ്റ്സും പേയ്മെന്റ്സും, എല്ലാ സെയിൽസും പർച്ചേസും, എല്ലാ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും. മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയാണെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും, ലേബർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും, ഓവർ ഹെഡ്സിനെ കുറിച്ചും, അതായത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിനെ കുറിച്ചും, ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ്, വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് കോസ്റ്റിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയും. ഈ ടോട്ടലി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ്
കുട്ടികൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, വി കോൾ as books of accounts which can be maintained either in paper mode, physical mode or in electronic mode, fungible format in electronic format. I think it's very clear അല്ലേ. ഒരു അതിനെ കുറിച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഈ 6 ആസ്പെക്ട്, റിസിപ്റ്റ്സ്, പേയ്മെന്റ്സ്, സെയിൽസ്, പർച്ചേസ്, അസറ്റ്, ലയബിലിറ്റി, ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വരത്തില്ല. ബിക്കോസ് എനി ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ എൻഡ് അപ്പ് or land up in any of the 6 criteria. I hope it is clear. Okay, any doubts? Don't worry, you can stop me and ask. Now the question is about the financial statement. Section 2+40. And you all know accounts ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വർഷമുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ബുക്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ആ ബുക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് as books of accounts. And you know, with the books of accounts we draw financial statements. ഈ ബുക്സ് മുഴുവൻ ഷെയർ ഹോൾഡറിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ROC ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ യു റിക്വയർ എ റിപ്പോർട്ട്, യു റിക്വയർ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ ഫോർമാറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Every company on the basis of the books of accounts should prepare financial statements, which is mandatory. And there are broadly 4 categories of books of accounts. One is of course the balance sheet at the end of the financial year, which is a statement of assets and liability. Second one is the profit and loss statement, and you know, which gives the picture of whether in that year the company is in profit or the company is in loss. The profit ആയാലും ലോസ് ആയാലും ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാര്യം. ഒരു സമയത്ത് ഒന്നീ പ്രോഫിറ്റേ കാണത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലോസേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് നല്ലേ പറയേണ്ടതെന്നാണ് പൊതുവെ ചോദ്യം. അങ്ങനെയല്ല, രണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും ലോസ് ആയാലും ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിളിക്കാൻ കാര്യം. And you all know shareholders and their stakeholders is very much keen to read or know the profit and loss account statement, because that is the bottom line figure as to know whether the company is in profit or company is in loss. And of course, when it is in profit, then it's eager to know what is the percentage you are going to transfer to the reserve, and of course what is the percentage you are going to distribute by way of dividend. And third one is very important, cash flow statement, which is a new requirement as per the 2013 Act, because നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട്, അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പൈസ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. So the movement of cash is a very important aspect, especially for shareholders or for knowing the liquidity position of the company. So you have to compute the cash inflows and cash outflow, and you have to know the position of what is cash at hand and cash at bank. So all these things you require a separate statement. So that is why it is mandatory for companies to prepare a cash flow statement, which speaks about the flow of cash position. And small companies and OPC, these two companies are exempted to prepare a cash flow statement. For them, there is only 2 financial statements, balance sheet and P&L account. And last one is equity statement, or what we call as changes in the equity statement. Especially it is only when it is applicable, because when there is a movement of transfer of shares and all, usually the shareholders is keen to know the movement or changes in the shareholding pattern of the company. So if you have a changes in the shareholding pattern in the reporting year, then you have to prepare a statement as to what are the changes in the equity shares, especially with regarding to the transfer and transmission of shares. So in nutshell, we can say there is only 3 mandatory financial statements which every company has to make on the after the year end and publish that. And of course it is you all know it is recommended by the audit committee, then it goes to the board, and ultimately goes to the audit AGM. So balance sheet, profit and loss account statement, and cash flow statement. As I told, cash flow statement is not mandatory for OPC and small company. So these are the basic financial statements which every stakeholder and students has to know. So saying that, now we will moving to the requirement of keeping books of accounts and all. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു പ്രത്യേകത, എവിടെ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യൂഷ്വലി ടച്ച് അപ്പോൺ ദ കോർ ഏരിയാസ് ഓൺ എ റിപ്പീറ്റഡ് മോഡ്, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ടു സ്റ്റഡി. Requirement of keeping books of accounts, as we already discussed, what are the books of accounts to be maintained, and few basic things I like to add. Basically, you have to know the maintenance of books of accounts is dealt in section 128. This is the parent section. 128 speaks about books of accounts, and 129 speaks about the financial statements.
So every student should know this. 128 books of account, 129 വന്നിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. 128 ഒന്ന് രണ്ട് അഡീഷണൽ പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത്. പോയിന്റ് നമ്പർ 1 ഈസ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഹാസ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അറ്റ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാന ഓഫീസ് എന്ന് നമ്മൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്രസ് ROC അറിയിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിലാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ അറിയാം, AGM ഒക്കെ പൊതുവേ നടത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ്. സോ ഗായത്രി വെൽക്കം. സോ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഒന്ന് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിലാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത്. അത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 120. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, 2 എൻട്രി സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റവും ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റവും ഉണ്ട്. അതിലെ കമ്പനികൾക്കെല്ലാം കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം വെച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് യു ഓൾ നോ വട്ട് ഇസ് എ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം. ഫോർ ഈക്വൽ ഫോർ എ ഡെബിറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് യുവർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലിഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴേ അറിയാം, ടാലി ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ, അത് TB ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ചെയ്തെടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എവറി ഡെബിറ്റ് ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വലന്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് എവറി ക്രെഡിറ്റ് ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വലന്റ് ഡെബിറ്റ്. So this is called double entry system, and in company law you have to always maintain in double entry system of accounting, and of course on an accrual basis. And you know there are 3 methods of accounting. One is on cash basis, that is you will put an entry only an amount is received and only an amount is paid, cash basis. The second one is accrual basis, where an amount is received and where the amount is receivable. On the opposite side where the amount is payable. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അക്രൂവൽ ബേസിസ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ശമ്പളം പറയുമ്പോൾ 1-ാം തീയതിയോ 2-ാം തീയതിയോ 5-ാം തീയതിയോ ആണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത്, പക്ഷേ തലേ മാസത്തെ ശമ്പളമാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ തലേ മാസം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പേയബിൾ എൻട്രി ഇട്ട് വയ്ക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മാർച്ച് 31, വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾ. മാർച്ച് 31 സാലറി, മാർച്ച് മാസത്തെ സാലറിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഏപ്രിലാണ് അടുത്ത അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ മാർച്ച് 31 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പേയബിൾ എൻട്രി ഇട്ട് വയ്ക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ഓൾവേസ് ബുക്കിംഗ് എൻട്രീസ് ഓൺ എൻ അക്രൂവൽ ബേസിസ്, അല്ലേ? എക്സ്പെൻസ് വരുമ്പോഴോ വരാറാവുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പേയബിൾ ആവുമ്പോഴോ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യും. അതൊരു പ്രൂഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസാണ്. ആസ് എ കമ്പനി ഈസ് കൺസേൺ യു ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ബുക്സ് ഓൺ എൻ അക്രൂവൽ ബേസിസ്, നോട്ട് ഓൺ ക്യാഷ് ബേസിസ്. ക്യാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ, കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, കൊടുക്കാനുള്ളപ്പോഴും കിട്ടാനുള്ളപ്പോഴും നമ്മൾ എൻട്രി ഇടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അക്രൂവൽ ബേസിസ്. സോ ഇൻ കമ്പനി ലോ you have to maintain books on accrual basis and on a double entry system, not on a single entry system and a cash basis. And this is the same like in Income Tax Act also. So some points and ultimately one more point I like to state is, see, basically the books of account should reflect the true and fair view of the state of affairs of the company. So ultimate intention of preparing the books of accounts and the financial statement is you have to say to the shareholders what is the true and what is the true and fair view of the accounts of the company, which I will discuss little bit later, this concept, because while it is company law in CA Inter, I used to discuss this area with a little bit more detail because for them this is a very important chapter. So ഈ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തന്നെ ബുക്സ് ഉണ്ടാക്കിയാലും എന്തൊക്കെ ബുക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലും മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളതും ഫെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബുക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സെക്ഷൻ 128 ആണ്. 128 പ്രകാരം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എല്ലാ കമ്പനികളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ മെയിൻ പോയിന്റ്സ്: 1 രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിലാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. 2 അക്രൂവൽ ബേസിസിലാണ്. 3 ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലാണ്. 4 ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുമാണ് നിങ്ങൾ ബുക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. നൗ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓഫൺ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ പ്ലേസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മാറ്റിവെക്കാമോ? See, students, ipso facto the law require every company to maintain the books of accounts at the registered office. But there may be some practical difficulty for many companies. അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും. And the law allows the companies to change the place of maintaining books of accounts and financial statements from the registered office വേറെ സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം.
ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് ട്രിവാൻഡ്രത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലത്ത് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അഡ്രസ്സിലല്ല വേറൊരു അഡ്രസ്സിൽ വെക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡൂ സോ ബൈ എ ബോർഡ് റെസൊല്യൂഷൻ. ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ കാരണം കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്ന ബോർഡിനാണ്. സോ ബോർഡ് ക്യാൻ ടേക്ക് എ വ്യൂ ദാറ്റ് ഈ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇവിടെ വേണ്ട, വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വെക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചോളൂ. പക്ഷേ വിത്തിൻ 7 days you have to inform the ROC attached with the board resolution saying that we are keeping this address or we are keeping this books of accounts at another place, not at the register office, and such intimation has to be informed AOC 5. So this area is important for exam point of view. Practical question ചോദിക്കാം. കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ അല്ലാതെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് ബോർഡ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി വിത്തിൻ 7 days അകത്ത് ROCയിൽ AOC 5 അക്കൗണ്ട്സ് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫോമും AOCയിലാണ്. അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം AOC നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യണം. ആൻഡ് യു വിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദിസ് ഫോം AOC 5ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. കമ്പനീസ് ആക്ടിലെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോമാണ്. സാധാരണ നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ ഫോംസും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് 30 days ആണ്, ചിലത് 60 days ഉണ്ട്, ഇന്ന് തന്നെ വരണം പഠിക്കും 15 days ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഷോർട്ടർ പീരീഡിൽ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഫോം ഇതാണ് AOC 5. 7 days സമയമുള്ളൂ. ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് 7 ദിവസത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് ഫയൽ ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ good catching point. So AOC 5, and this area is comparatively important for exam point. Now coming to electronic form maintaining, ഒന്ന് റീഡ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുക. ഒത്തിരി എലോബറേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണ്ട. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ കുറേ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു. Nowadays you can keep books of accounts in electronic form. As I told, there are a lot of softwares available nowadays. Tally, QuickBooks, Sogo, more advanced thing, ERP solutions provided by SAP, Oracle. There are many, and many companies have their own software. And for example, Infosys has a very famous banking accounting software called as Finacle. ഇന്ത്യയിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം വലിയ ബാങ്കുകളെല്ലാം ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ERP സൊല്യൂഷൻ ഫിനാക്കിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ. But make sure that ultimately the intention of law is to make sure that this software is foolproof, no security issues, and because കമ്പനിയുടെ ബുക്സ് മുഴുവനും ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് വേണം, അത് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള security systems വേണം എന്നുള്ളതാണ് prima facie important. So you have just read it. Anyway, nothing to specially say about it. നിയമസാധുതയെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ചിലർ. ഇതിന് നിയമപരമായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ IT Act, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് 2000 വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് എവിഡൻസ് ഇൻ ദ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ. ഈസ് എ പക്ക എവിഡൻസ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് എ ലീഗൽ ബാക്കിംഗ്. ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും ലീഗലി സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും. അത് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ മോണിറ്റർ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എനിവേ, I should conclude here by saying that the audit committee and the board should look into the veracity, look into the accuracy, look into the security aspect of the software or electronic application which you use, and make sure that the records are maintained intact, which is not pilfered or and all the things. And of course, you have to inform the ROC on an annual basis about the service provider. ആരാണ് ഇത് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ IP അഡ്രസ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ലൊക്കേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അറിയിക്കേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി സെൻസിറ്റീവ് തിങ്. ബിക്കോസ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു വർഷത്തെ ബുക്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആരെങ്കിലും ലീക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിൽഫറായി പോവുകയോ ഹാക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടാവും, നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു അപ്ലൈ പ്രൂഡൻസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ബോർഡ് വിൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. നൗ സ്റ്റുഡൻസ്, വിത്ത് റിഗാർഡിംഗ് ടു ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ്. കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൽ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു. Now if you have company have a branch office, so this area is very important, because when I was working in the company, that there is around 8 to 10 branches we have. So you can't expect to maintain all the books of the branches in the head office or the registered office. So അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനീസ് ആക്ടിലെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലെ റിസിപ്റ്റ്സ് ബന്ധപ്പെട്ടതും പേയ്മെൻറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടതും സെയിൽസ് ബന്ധപ്പെട്ടതും പർച്ചേസ് ബന്ധപ്പെട്ടതും അസറ്റ്സ് ബന്ധപ്പെട്ടതും ലയബിലിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ടതും, ഈ 6 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ച് ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട്സ് വന്നിട്ട് ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം.
But you have to send the summarized report to the registered office. അപ്പോൾ അതിന് സമയം പറയുന്നുണ്ട് 3 months ടൈം. അപ്പോൾ ഓരോ 3 മാസവും ഇടവിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന്റെ സമ്മറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ട്സ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഹെഡ് ഓഫീസിലോട്ട് അഥവാ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. So I repeat again, branch office accounts can be maintained at the branch office itself, but summarized report has to be sent to the registered office, not later than the time period of 3 months. And let me make it very clear, in the case of ERP solutions like Oracle, SAP, all the things, ഇതിൽ വലിയ പ്രത്യേകതയില്ല. കാരണം യു ക്യാൻ ആക്സസ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് ഫ്രം ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും ഈ ലോക്കൽ സെർവറിൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ഒഴികെ ഇതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം വെബ് സെർവറിലോ സെൻട്രലൈസ് സെർവറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലെ അക്കൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രാക്ടിക്കലി വലിയ കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇഷ്യൂ ഇല്ല. ബിക്കോസ് എനി ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് യു ക്യാൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലുലു, just my example, academic example, Lulu has various hypermarkets or what you call mall, spread over many places. But from the head office, they can know the exact cash position, stock position, turnover, everything in one button click, because they have they mostly these type of malls will have a centralized ERP system where it can be monitored. Like all this petrol pump and all, ഇതുപോലത്തെ ഫ്രാഞ്ചൈസി കൊടുക്കുന്ന KFC പോലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ERP സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ എത്ര ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്കൊരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് മോഡ്യൂളിൽ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഈ ബ്രാഞ്ച് ബുക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ചിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ടേൺ ഓവർ ഇടുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ബാംഗ്ലൂർ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇവിടെ കിട്ടും. ഓക്കെ. So just I told the practical, how the new things are being monitored. So web based now. So ultimately branch office the paranju summarized report to be sent to the head office. Preservation of books of accounts. See, every books of accounts and books of papers related to a company has to be maintained for a period of 8 years. So this 8 years is same like in Income Tax Act, because in Income Tax also there is a provision for maintaining the books of accounts for 8 years. What do you mean by 8 years? Last ആയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇട്ട് തൊട്ട് നമ്മൾ പറയില്ല, ആ ബുക്സ് തൊട്ട് 8 വർഷം വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. വീണ്ടും കറക്ഷൻ വരുത്തിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് 8 വർഷം വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ബേസ്ഡ് പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തല്ലേ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 2000 അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ 2000 ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് 2008 വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. 2001 അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ 2001 വരെ ഉള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും 2001 അക്കൗണ്ട്സും ബുക്സും ബിൽസും വൗച്ചേഴ്സും രജിസ്റ്റേഴ്സും മിനിറ്റ്സും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ട് നമ്മൾ 8 വർഷം 2009 വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇതാണ് ലോ. ആൻഡ് മൈൻഡ് യു, ദർ ആർ ഫ്യൂ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് പെർമനന്റ് റെക്കോർഡ്, ലൈക്ക് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്, മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ജനറൽ മീറ്റിംഗ്. മിനിറ്റ്സ് ഇസ് എ പെർമനന്റ് റെക്കോർഡ്. അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ്, ROM, അണ്ടർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ പെർമനന്റ് റെക്കോർഡ്സ്. അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പെർമനന്റ് റെക്കോർഡ് എന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സും ഡോക്യുമെന്റ്സും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും it has to be maintained only for the period of 8 years. After that you can destroy, usually വലിയ കമ്പനികളൊക്കെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. And mind you, now since electronic records is there, I think now it is practically you will always save it in a hard disk or cloud based thing. There are many cloud based solutions now. Even Google have a Drive. അതുപോലെ തന്നെ Amazon has a very famous cloud service called AWS, Amazon Web Services. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ക്ലൗഡ് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ അതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ പെയ്ഡ് ക്ലൗഡ് സർവീസസ്, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റിട്രീവ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എനി ബാക്ക്ലോഗ് പീരീഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം. സോ ക്ലൗഡ് ഈസ് എ വെരി ഫേമസ്. പഴയതുപോലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറസ് കയറും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ലിമിറ്റേഷനുണ്ട്. പക്ഷേ ക്ലൗഡ് നമുക്ക് എത്ര സ്പേസ് വേണം അത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് ക്ലൗഡ് മേടിക്കാൻ പറ്റും. ക്ലൗഡിൽ ഇത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അവിടെ പൊതുവെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് എ ബാക്കപ്പ് ക്ലൗഡ്. പല കൺട്രിയിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൺട്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഹാക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് ദേ വിൽ കീപ് the copy of this as a backup server in a country where the risk is very less. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ പെയ്ഡ് സർവീസ്, so they will always have a backup plan B and plan C. So that is why usually now big companies have a use this cloud services companies platform where the books and all the registers etc is being digitalized and kept in a cloud platform. Okay, just practical ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ. So all these things now for the last 20 minutes we are discussing is about the books of accounts, the financial statements and financial things. Exam point of view, രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് സ്ഥലം മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിൽ.
ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൻ്റെ മാറ്റിവെക്കുന്ന കേസിൽ AOC 5 മറക്കരുത്. കമ്പനി സൈഡിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോമാണ്. ബോർഡ് ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ വിത്തിൻ 7 days യു ഹാവ് ടു ഫൈൽ ദ ഫോം. എനി ഡൗട്ട്സ്? സൗമ്യ ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. Now before we move to the next section, that is the financial statement. Now the question is about who is responsible for maintaining the books of accounts. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഗൗരവകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു കമ്പനിയിലെ എൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ്. സോ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഈസ് ദ ബേസ് ഓഫ് എനി corporate entity, which is the fundamental things to many things like depreciation, interest, taxation, profit, dividend, reserve. എല്ലാത്തിൻ്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് the books of accounts ആണ്. So the law puts the accountability is very clear under section 128 subsection 6. The prima facie responsible person is the MD, of course, because MD is the substantial power director, so he is prima facie responsible. Second one is the whole time director in charge of finance. If there is a director who is in charge of finance, then he will be responsible. Third one is the chief financial officer, CFO, or any person of the company charged by the board with the duty of complying with the provisions of 128. So the interesting here is the company secretary is not here. In the previous law, 1956 law, angane arindilla, because company secretary is also responsible in the case of preparing of and maintaining of books of accounts and financial statements. Now the law is very crystal clear. MD, any director in charge of finance, and CFO of the company, one of the KMP, and or any other person who is in charge of maintaining books of accounts. Like you can charge the CS also, or you can charge the finance manager or vice president finance, whatever name you call. Ipso facto, there is no company secretary, so that is a great relief for CS. Because big size companies where I work, our department, legal and secretary is different, and the finance department is an entirely different department where there are qualified chartered accounts, cost accounts who do this. So ultimately, when it comes to books of accounts, you cannot say that the company secretary will also be liable, because there is no purpose. Another department, so only because of the statutory position, we are responsible unless until you are involved in that. So this is a great relief for CS professionals, that by default you are not liable. But if you are responsible for the same as per a board decision, then you will be coming into the bracket. Most of the big sized or medium and small big sized companies, the CS is a different department or different function, so you will not be coming into the picture. So this is a good for question. So students, now we will be moving to financial statements. നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് 4 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ക്വിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം, ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. യു ഹാവ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, യു ഹാവ് എ P&L അക്കൗണ്ട്, യു ഹാവ് എ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, യു ഹാവ് എ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പാറ്റേൺ. അതിൽ CFSന്റെ കേസിൽ മാത്രം ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം, OPCക്ക് സ്മോൾ കമ്പനി ക്യാപിറ്റൽ അല്ല. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കാര്യത്തിൽ വരുന്ന മുമ്പ്, എങ്കിലും ഒരു ലൈൻ പറയാം. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്, ബിക്കോസ് ഒരു വർഷം നടന്ന എൻ്റയർ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. So financial statements have a very important legal validity, because this is the statement which you give to the shareholders in the annual report, and you file with ROC, with the MCA, and it is in the public domain. Any person can download the same by paying an inspection fee and analyze for their decision making. So make sure that the preparation of financial statement is utmost given importance, with full of true and fair view aspect, and no unethical or window dressing practice should be followed in preparing the financial statements. Okay, yeah, now we will go more into that. Okay, കുറച്ച് പടമൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പടവും ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ചുമ്മാ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, പടം കുറച്ചുകൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആവുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, and two things here I like to discuss as far as the CS is concerned. But if here as CA intermediate ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എലോബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട. നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഒന്ന്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു പ്രിപ്പയർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ടു ഗീവ് എ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. കമ്പനിയുടെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. So here I like to just give my students an input as to what you mean by true and fair view.
See, you must understand the word true. And the financial statements, you all know, is prepared by the finance team of your company, and of course, ultimately is audited by the chartered accountants, which we will discuss in the later part of this study material. But the law does not want you to say the correct view. So, correct view പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്ത് പറയാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ? True view പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. So, there is something, you must understand the difference between what is correct and what is true. ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു layman ഡിസ്കഷൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക. അവിടെ 10 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ സാറാണ്, ഞാൻ ആദ്യ ദിവസം പഠിപ്പിക്കാൻ വരികയാണെന്ന് വയ്ക്കുക ക്ലാസ് റൂമിൽ. അതിലൊരു കുട്ടി അങ്ങറ്റത്തെ മേശയുടെ അടിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാണാനേ പറ്റത്തില്ല, അത്രത്തോളം ഒളിച്ചിരിക്കുക. 9 വരെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. 9 വരെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. ഞാൻ അധ്യാപകനാണ്, ഞാൻ റൂമിൽ കയറി വന്നു. സൗമ്യ, ഞാൻ എത്ര വരെ കാണും? 9 വരെ. അത് ട്രൂ അല്ലേ? എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അല്ലേ? പക്ഷെ കറക്റ്റ് എത്രയാണ്? 10. ഇതാണ് ട്രൂ കറക്റ്റ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം, എന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റർ എന്ന് വയ്ക്കുക, എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അവിടെ എത്ര വരെ ഉള്ളൂ? 9. ബിക്കോസ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് 9 വരെയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രൂ ആൻഡ് കറക്റ്റ്. Okay, so you being an auditor or being a financial statement preparing internal professionals, you are supposed to say what is the true position of the company. That means what is reflected, what is evident, what is expressed. Especially when this financial statement is audited by the professional auditors, stat auditors, they also in their audit report, the first line is we report that the financial statements of the company reflects a true and fair view. Now, true ne parayunnu. കറക്റ്റ് എന്നവർ പറയുന്നത്. കറക്റ്റ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് വെച്ച്, മാനേജ്മെന്റ് തന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച്, മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു മസ്റ്റ് നോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രൂ ആൻഡ് കറക്റ്റ്. വി ആർ നോട്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വാട്ട് ഈസ് കറക്റ്റ്. വി ആർ ഓൺലി സേയിങ് വാട്ട് ഈസ് ട്രൂ. ഓക്കെ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫെയർ വ്യൂ. ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ. എന്താണ് ഈ ഫെയർ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം? നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫെയർ വ്യൂ എന്ന് പറയല്ലേ. ഒരു അങ്ങനെ പറയുന്ന പേരിക്കരുത്. നത്തിങ് പേഴ്സണൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു കുട്ടി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺപിള്ളേരോ പെൺകൊച്ചോ വരുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് കൊള്ളാം, ഫെയർ ആയിരിക്കുന്നു. ഈ ഫെയർ ആയിരിക്കുന്ന അർത്ഥം എന്തുവാണ് സൗമ്യ? വാട്ട് ഈസ് ഫെയർ? നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഫെയർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടി എന്നാണോ ഫെയറിന്റെ അർത്ഥം? ആണോ? അല്ല, കുഴപ്പമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, കുഴപ്പമില്ല എന്നാണോ, തരക്കേടില്ല എന്ന് പറയും അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, layman understanding. So you are only saying the financial statement is fair, and you are not saying the financial statement is very, very good, excellent, and you are not saying the financial statement is poor also, but you are saying it is fair. അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളാം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഭയങ്കരമാണെന്നുള്ള റാങ്കിങ്ങും ചെയ്യുന്നില്ല, വളരെ മോശമാണെന്നുള്ള റാങ്കിങ്ങും ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. And from an auditor point of view, you will very well appreciate if you say any audit report, the audit report starts with the line, we hereby report that the financial statements of the company give a true and fair view of the status of the company. So, he is only saying it is a fair thing. So, the financial statements of the company is prepared in such a way, it gives a true and fair view of the status of the company and does not certify that it is correct on mathematical accuracy, nor it is very good or it is ranked like excellent, good, very good. No, we are saying it's okay. And this is very, very important. Every students of professional course should understand in this stage. Okay, and this has been audited by auditors, and they also give a report saying that it's a true and fair way, and they don't vouch or they don't endorse that this the excellent accounts they had seen. No, they say it is fair, and they never say it is correct in every sense. No, they say it is true. I hope you understood this discussion. ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. True and fair view is the thumb rule of preparation of financial statements and of course auditing also. Point number 1. Point number 2, always while you prepare financial statements, comply with accounting standards notified by the central government under section 133 of the Companies Act, which has been issued, recommended by the Institute of Chartered Accountants of India. ICAI is a premier institute in India, not only in India, it is very, very acclaimed institute all over the world. Our institute, CA Institute,
which issues accounting standards. Now it is Ind accounting standards. After introducing IFRS, now we had the nomenclature has been changed to India accounting. India accounting standard കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ Ind AS എന്നാണ് പറയുന്നത്, IND AS. And we have Ind AS for many domains, you all know. So അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വേണം, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വേണം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. And last one is you have a format for financial statements, which is in Schedule 3, and you have to prepare the financial statements, the P&L, cash flow, and of course balance sheet, as per the format specified in Schedule 3. And little bit variation is also allowed as per the convenience, as per the variation of your company's activity. So these are the three things which is very cardinal principle regarding to financial statements, preparation of financial statements. Point number one is your financial statement should reflect true and fair view of the state of affairs of the company. Second one is you have to comply with the applicable accounting standards issued by the central government, notified by and issued by the central government, but recommended by the and drafted recommended by the ICA under section 133 of the Companies Act. Third one is you have to prepare the financial statements as per the format specified in Schedule 3, or to some changes you can also do that. I hope it is clear. Any doubts you can stop me and ask. Now again, who is responsible for preparing financial statement? The same people. അക്കൗണ്ട്സിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കണമല്ലോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ CS ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. MD, ഹോട്ടൽ ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ്, CFO ആൻഡ് എനി അതർ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ബിൻ ചാർജ്. ഓക്കെ, സെയിം പ്രൊവിഷൻ. സോ ഷെഡ്യൂൾ 3 ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഷെഡ്യൂൾ 3 സംബന്ധിച്ചോളം. Now before I go into the other area, let me talk about two small things. One is about the CFS, Consolidated Financial Statements. See, nowadays, 2013 Act, you have to prepare something called as a Consolidated Financial Statements if you have subsidiary company. So, whenever a company has subsidiary company and associate companies, they have to prepare two sets of financial statements. One is their company's financial statement, and students, that is called as standalone financial statements. നമ്മളത് മാത്രം, parent company മാത്രം standalone financial statements. Second set is a combined financial statements, clubbing the financial statements of your company, parent company, and subsidiary company and associate company. So it's called as a group financial statements, or technically we call it as a consolidated financial statements. And mind you, this is applicable only to companies if they have subsidiary company or associate company. Okay, so adjustment and rate അങ്ങനെ financial statements clubbing. So ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. So if you have a subsidiary company like Malabar Gold, Adani, or Reliance, Airtel, there are many big size companies which have a huge subsidiary companies all over India. So these types of companies should have two sets of financial statements. One is their own financial statements, that is standalone, and they have to club every financial statements in the group, as a consolidated financial statement, or called as a CFS. And let me conclude this area with called as a quarterly report. There is a new section added in 129A for certain classes of companies, that is especially for listed companies. വർഷ അവസാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പുറമെ ക്വാർട്ടേർലി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Q1, Q2, Q3, Q4, ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, 3 വെച്ച് 4 ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട്. ഓരോ ക്വാർട്ടർ കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യും, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി ഫുൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാം, സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് റിവ്യൂ ഓഡിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലിമിറ്റഡ് റിവ്യൂ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ROC ഫയൽ ചെയ്യും, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യും. കാരണം ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം വർഷ അവസാനം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പൊസിഷൻ അറിഞ്ഞാൽ പോരാ. എസ്പെഷ്യലി ഫോർ institutional investors, they want to know on a frequent interval. So that is why it is mandatory for listed companies to prepare quarterly financial statements, not only the annual financial statements. So especially for a widely traded listed companies, Infosys, HDFC, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, or all these companies, this quarterly reports is very important, because whenever the quarterly results are published, you can see a lot of volatility in their share price in the capital market, because the public, that means the investor public,
we'll get an opportunity to know the growth prospects of the company on a quarterly basis. I think this is very important and very essential. Maybe in future, you can see most of the public companies will be coming under this 129A because ഇല്ലേ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തലേ വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അല്ലേ, വലിയതായിട്ട് പ്രയോജനമില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഴയ കൺസെപ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്വാർട്ടർലി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വരുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ്, എസ്പെഷ്യലി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി സംബന്ധിച്ചുള്ള കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്തും ഡൗൺഫാളും ഗ്രോത്തും പ്രോഗ്രസ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. സോ Q1, Q2, Q3, Q4 റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ വെരി ഫേമസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്. ആ വരുന്ന സീസണിൽ എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഒരു സീസണാണ്, എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ക്വാർട്ടർ ഒന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാർക്കറ്റ് കുറേ ദിവസം റിസൾട്ട് സീസൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെയും ഷെയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലാറ്റിലാവുന്ന കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. ആൻഡ് യു ഓൾ നോ സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനീസും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്വാർട്ടർലി റിപ്പോർട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ലോസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ to the evolution of the turnover, evolution of the company size, this quarterly reports is now gaining more important, and there is a separate provision for that 129A. Full audit ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല ചിലപ്പോൾ. ഫുൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ലിമിറ്റഡ് റിവ്യൂ ഓഡിറ്റ്. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എൻട്രീസും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റാണ്. So students, now we had almost completed most of the area of financial statements, books of accounts and all. So now before we break, let me discuss very important two sections which is very 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 important for exam point of view and practical point of view. Section 130 and 131. Okay, അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല ഗായത്രി? I hope no doubt. Any point if you want to raise, please don't hesitate, we can discuss. Okay, so next two sections is very important because these are two important areas introduced in the Companies Act 2013, which was not earlier there in the previous act. See, in Income Tax Act, we can revise the return which you had filed. Income Tax Act കുറച്ച് ഡൈനാമിക് ആണ്. ഒരിക്കൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്താൽ അതിന് വീണ്ടും നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കമ്പനി ലോയിൽ ഇതിന് കേട്ടും ഒരിക്കൽ ഫയൽ ചെയ്തതിന് നമുക്ക് പിന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ സച്ച് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ റീ ഓപ്പണിംഗ് ഓർ റീവിസിറ്റിംഗ് ഓർ റീകാസ്റ്റിംഗ് ഒരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ the new law has introduced two sections. This is highly flammable area. So please look into this. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റീ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ്. അക്കൗണ്ട്സ് തന്നെ മാന്തിയെടുക്കും വീണ്ടും ഫയൽ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ only on a court order or a tribunal order. Why? Because there is some investigation going and the investigation കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ എന്തോ ഒരു എലിമെന്റ് ഓഫ് ഫ്രോഡോ മിസ്മാനേജ്മെന്റോ നടന്നു തലേ വർഷം. അതുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് തെറ്റാണ്, അതിലെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ റീ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനെ കറക്റ്റാക്കി തിരിച്ച് ഫയൽ ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സെക്ഷൻ 130, which speaks about reopening of accounts. And mind you, we are talking about accounts. What is the provision? A company shall not reopen its books of accounts and shall not recast its financial statements unless an application to the tribunal or by the court of competent jurisdiction is made by any order of the following. കോടതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിബ്യൂണലിലോ താഴെ പറഞ്ഞ ഏതോ അതോറിറ്റി വന്നിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. ആരാ അപ്രോച്ച് ചെയ്തേ? ഒന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി അപ്രോച്ച് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ സെബി അപ്രോച്ച് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി അപ്രോച്ച് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പീറ്റന്റ് കോടതി ആരോ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കമ്പനിയുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട്സിൽ എന്തൊക്കെയോ ഫ്രോഡും മിസ്മാനേജ്മെന്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ റീ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് പെർമിറ്റഡ് ഓൺലി ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് റീസൺസ്. എന്താ കാര്യം? ഒന്ന്, അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു കണ്ടോ? ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ദ ഏർലിയർ ഇയർ ഹാസ് ബീൻ പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ എ ഫ്രോഡുലന്റ് മാനർ ഓർ ദ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി വെയർ മിസ്മാനേജ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിലവന്റ് പീരീഡ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫ്രോഡ് നടന്നതുകൊണ്ടും അക്കൗണ്ടിങ് ഫ്രോഡ് നടന്നതുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഒരു 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 കമ്പനിയിൽ ഒരു മിസ്മാനേജ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടും ആ അക്കൗണ്ട്സിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി റിവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നിയമത്തിന് തോന്നിയാൽ
എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രിബ്യൂണലിൽ തോന്നിയാൽ അത് അനുവദിക്കുകയും അതിന് റിവൈസ് ചെയ്ത് ഫയൽ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യും. മൈൻഡ് യു, ഇവിടെ കമ്പനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് ആരാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റോ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിയോ സെബിയോ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്, പൊതുവെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ, സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസോ CBIയോ EDയോ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ROCയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ബാക്കിംഗ് ഉള്ള അതോറിറ്റീസ് വന്നിട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളെ ഇത്തരം അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന കമ്പനിക്കുള്ള പരിപാടി അല്ല ഇതെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം. പക്ഷേ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഓൺലി വിത്ത് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ either by the court or by the tribunal. സോ ട്രിബ്യൂണൽ എല്ലാവർക്കും നോട്ടീസ് അയക്കും. എല്ലാവർക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്, ഇൻകം ടാക്സും സെബിക്കും നോട്ടീസ് അയച്ച് എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, നമ്മൾ എന്നിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട്സ് ഫയൽ ചെയ്യും. പിന്നെ അത് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. തലയെ 8 വർഷം വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 8 വർഷത്തിന് പ്രത്യേകം അറിയാലോ അല്ലേ, മറ്റേ പഴയ 8 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2008 ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2008 ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിലോട്ട് 8 വർഷം വരെ ഉള്ള ഏത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലെ അക്കൗണ്ട്സും ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് മാന്തിയെടുത്ത് അത് ഫ്രോഡ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൽ എന്തെങ്കിലും എൻട്രി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റി ആ വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിവൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യും. ഈ വർഷത്തെ നിന്ന് ലോ പറയുന്നില്ല, ഏത് വർഷത്തിലും എടുക്കുക, ബാക്കിലോട്ട് 8 വർഷം. പക്ഷേ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രം റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് അയ്യോ വീണ്ടും അതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ only with the leave of the court or tribunal and can be applied not by the company, by the central government, income tax authorities or the SEBI or the statutory authorities. Usually income tax authority പഴയ അസസ്മെന്റ് എടുക്കും, ഇൻകം ടാക്സ് അസസ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണ്, അതിലൊരു ജേണൽ എൻട്രി മൊത്തത്തിൽ ഫ്രോഡായിട്ടും ചെയ്ത് ടാക്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിനെ കുത്തി മാന്തിയെടുത്ത് അതിനെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ എൻട്രി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ആക്ച്വലി സത്യം കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അന്നൊക്കെ അവിടെ ഫ്രോഡ് നടന്നപ്പോൾ കാരണം അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഫയൽ ചെയ്തു, പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷനില്ല റീ ഓപ്പണിങ്ങിനുള്ള. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ലോയിൽ ഇങ്ങനത്തെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഫയൽ ചെയ്ത അക്കൗണ്ട്സിനെ എടുത്ത് തിരിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സീരിയസ് അഫയർ അല്ലേ, സീരിയസ് അഫയർ. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തില്ലേ, ROCയിലും ഫയൽ ചെയ്തില്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് രണ്ടാമത് എടുത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ തമാശയ്ക്ക് പറയത്തില്ലേ, ഈ കുഴി മാന്തി നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഈ ഡെഡ് ബോഡിയൊക്കെ എടുത്ത് എവിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ, അതുപോലെയാണല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു there is an element of fraud is there is an element of mismanagement or some bad practice is there. So that is why the law resorts to these type of provision. But ഒരു കാര്യം പറയാം, പണ്ട് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവും. പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല, പണ്ട് അങ്ങനെ there is no provision here. എന്ത് ദുരന്തം സംഭവിച്ചാലും അത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, കാരണം അത് ഫയൽ ചെയ്തില്ലേ. പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റോ GSTയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെബിക്കോ ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിന് റിവൈസ് ചെയ്ത് ഫയലിപ്പിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിന് ട്രിബ്യൂണലിൽ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കും, ട്രിബ്യൂണലിൽ അതിന് പരിശോധിച്ചു യെസ് ഇത് 2018 അക്കൗണ്ട്സിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുത്തിമാന്തി എടുത്ത് അതിലാവശ്യമുള്ള എൻട്രീസ് ഒക്കെ ഇട്ട് തിരിച്ച് അപ്രൂവലൊക്കെ എടുത്ത് അതിനെ തിരിച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so the law has now a remedy to reopen the accounts which has already been filed by the company up to in the previous last 8 years. But revision is done only for one instance. ഒരിക്കൽ മാത്രമേ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, that should be final. ഒരു കേസുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം. ഈ ശങ്കരൻ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇതിൽ ILFSന്റെ വെരി ഫേമസ് കമ്പനിയാണ് അല്ല, ILFS, ഇന്ത്യൻ ലീസിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് കമ്പനി. അത് ഇതുപോലെ റീഓപ്പൺ ചെയ്തു, അതിന് നിയമസാധ്യത ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി. സുപ്രീം കോടതി അത് അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്തു. ILFSന്റെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഫറൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, അത് അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്താണ്. പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത്. Now students, section 131. And if we see, the word is voluntary revision of financial statement or board's report. മറ്റേതല്ല, മറ്റേ അക്കൗണ്ട്സിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇതെന്താണ്? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലാണ് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്താൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വോളണ്ടറി. സെക്ഷൻ 131. 131 of Act allows the directors to prepare revised financial statements or a revised board's report in respect of any 3 preceding financial years after obtaining the approval of tribunal if it appears the company financial statements has not been complied with the requirement of 129 or 134. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കമ്പനിക്ക് തന്നെ, ഡയറക്ടർമാർക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും നിയമപ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, നിയമപരമായിട്ട് കംപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലൈ ചെയ്തില്ല, ചില റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എൻട്രി വിട്ടുപോയി,
അല്ലെങ്കിൽ ചില അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കംപ്ലൈയിൽ ചില മാറ്റം, ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ മെത്തേഡിൽ ചില മാറ്റം, ഇങ്ങനെ ലോ കംപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻ കംപ്ലൈ ചെയ്യാതെ അബദ്ധത്തിന് നമ്മൾക്ക് ഫയൽ ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ ട്രിബ്യൂണലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിബ്യൂണൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് നോക്കി എല്ലാവർക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ട് അലൗ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ തെറ്റ് തിരുത്തി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിവൈസ് ചെയ്ത് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതും നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിലെ റിവൈസ്ഡ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, തലയെ 3 വർഷം വരെ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 2, ഇവിടെ കമ്പനിയാണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. 3, ട്രിബ്യൂണലിന്റെ അപ്രൂവൽ വഴിയേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. 4, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കുട്ടികളെ, ഇവിടെ എലിമെന്റ് ഓഫ് ഫ്രോഡോ മിസ്മാനേജ്മെന്റോ ഇല്ല. ലോ കംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു റിലേറ്റീവ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഒരു എൻട്രി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു അസസ്മെന്റ്, ഒരു സംഭവം വിട്ടുപോയെന്നല്ല, എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒപ്പീനിയൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത്, പിന്നെ അത് ഒപ്പീനിയൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറേ മാറും. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ആയിപ്പോയി, പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും, ലോസ് കൂടും. സോ ഒരു കുറച്ച് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ വരാനായിട്ട് നമുക്കതിനെ വീണ്ടും മാന്തി എടുത്ത് നമുക്ക് റിവൈസ്ഡ് എൻട്രി ഇട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ദർ ഇസ് നോ എലിമെന്റ് ഓഫ് ഫ്രോഡ് ഓർ മിസ്മാനേജ്മെന്റ്. ഇത് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ റിവൈസ്ഡ് റിട്ടേൺ ഇപ്പോൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിവൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് എ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട് 131. ബട്ട് വിത്ത് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ അപ്രൂവൽ വഴിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ട്രിബ്യൂണൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ നോട്ടീസ് അയക്കത്തില്ല, അപ്രൂവ് ചെയ്യത്തില്ല. ട്രിബ്യൂണൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇൻകം ടാക്സിലൊക്കെ ഇതിനെ ബേസ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തു ഇല്ലേ സൗമ്യ? ഇൻകം ടാക്സിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യില്ല, ITR ഒക്കെ ഫയൽ ചെയ്യില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ ഒരെണ്ണെടുത്ത് നമ്മളെടുത്ത് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ഒക്കെ മാറും അല്ലെ, ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഫയൽ ചെയ്തൊക്കെ മാറും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നോട്ടീസ് അയച്ച് ട്രിബ്യൂണൽ എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഇത് 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 ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇതും ഇതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ മാത്രമല്ല, ഡയറക്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു CSRനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഡിസ്കഷൻ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചോ ഡയറക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചോ ഏതെങ്കിലും ഏരിയ വിട്ടുപോയോ സം മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ താങ്ക്സ് ടു ദ ലോ നൗ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് പോസിബിൾ. മറ്റേതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കൽ ഫയൽ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. സോ നൗ ദീസ് 2 സെക്ഷൻ, ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എൻ്റെ ഇന്റർനാഷണൽ വ്യത്യാസമാണ്, പക്ഷേ ഈ സെക്ഷൻ കമ്പനിക്കുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ മോർ ഓർ ലെസ് ഐ ഷുഡ് സേ ഇറ്റ് ഈസ് എ കറക്ഷൻ. തെറ്റി ഫയൽ ചെയ്തതിൽ ലോ കംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തതിലോ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതില്ലെങ്കിലോ ഫോർമാറ്റിലോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം ഫിഗർ മാറ്റാം, അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സിലോട്ട് ചിലപ്പോൾ പോകേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എല്ലാം ട്രിബ്യൂണൽ അസസ് ചെയ്യും. ട്രിബ്യൂണൽ എല്ലാ ഇൻകം ടാക്സിനും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ROCക്കൊക്കെ നോട്ടീസ് അയച്ച് എല്ലാവരുടെയും റെപ്രസന്റേഷനും അഭിപ്രായങ്ങളും കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. തലയെ 3 വർഷം വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ താങ്ക്സ് ടു ദ ലോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസെൻഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ, ബിക്കോസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ റിട്ടേൺ ഇൻകം ടാക്സ് ഒക്കെ എത്രയോ വർഷം കൊണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈം ലൈൻ മുമ്പ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യും, പിന്നെ അത് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യും. ഇതിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ വാല്യുവേഷൻ്റെ കേസിൽ, അതുപോലെ ആക്ച്വൽ വാല്യുവേഷൻ്റെ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് കിടക്കുക, അത് ചിലപ്പോൾ വിധി വന്ന് പോറിയിലായിരിക്കും. പ്രൊവിഷണൽ എൻട്രിയുടെ കേസിൽ, ഡെറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ, മെനി പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് വെയർ വിച്ച് വിൽ ഹാവ് എ ഇമ്പാക്ട് ഇൻ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ്. സോ യു ക്യാൻ കറക്റ്റ്. സോ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അൾട്ടിമേറ്റ് ഉദ്ദേശം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ഗായത്രി ക്ലിയർ ആണോ? ആദ്യത്തെ ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മാർക്കറ്റ്. 130 131 ഒരു ചോദ്യം വരും. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി കുട്ടികൾക്ക് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അറിയത്തില്ല, രണ്ടും എന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അങ്ങനെയല്ല, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 130 ഇത് കമ്പനി കനോട്ട് അപ്ലൈ, 130 കമ്പനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 130 8 years jurisdiction ആണ്, 131 വന്നിട്ട് 3 year jurisdiction ആണ്. 130 ഫ്രോഡും മിസ്മാനേജ്മെന്റും ആണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു കറക്ഷൻ, ലോ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തതിലോ ലോ കംപ്ലൈ ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഒരു കറക്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ബോത്ത് കേസ് യു ക്യാൻ ഡു ഓൺലി വിത്ത് ദ ട്രിബ്യൂണൽസ് അപ്രൂവൽ. Okay, I hope it's very clear, very specific, very, very important. And lastly, signing of financial statement. നമ്മൾ already നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. Let me make it very clear. The financial statements can be signed, section 134, by the chairman of the company or chairperson of the company if he is authorized by the board. ഒരാൾ ഒപ്പിട്ടാൽ മതി. And if he is not authorized by the board, then ചെയർമാന് പകരം 2 ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒപ്പിടണം. അതിലൊരാൾ MD ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് 2 ആൾക്കാർ കൂടെ അറിയാലോ, CFO ആൻഡ് CS.
സോ ബേസിക്കലി ചെയർമാൻ മാത്രം ഒപ്പിടുന്ന വളരെ അപൂർവം കമ്പനികളിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഡയറക്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ ഒപ്പിടാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പൊതുവെ ചെയർമാൻ മാത്രം ഒപ്പിടാറില്ല. ചെയർമാൻ മാത്രം ഒപ്പിടുന്ന പ്രൊവിഷൻ പൊതുവെ അങ്ങനെ വരാറില്ല. ബോർഡ് ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം, പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി കമ്പനികളിൽ എപ്പോഴും ചെയർമാൻ അല്ല ഒപ്പിടുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. മറിച്ച് 2 ഡയറക്ടറിനെ കൂടെ ഒപ്പിടും. അതിൽ വന്നിട്ട് ഒരു MD ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഫിനാൻസ് നോക്കുന്ന ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറും കമ്പനി സെക്രട്ടറി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണെങ്കിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി. ഓഫീസിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ ഉള്ളെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയറക്ടറെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടും. സോ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ, എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും എല്ലാ ഡയറക്ടറും ഒപ്പിടുന്നത് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ എല്ലാ ഡയറക്ടർമാരെ കൊണ്ടും ഒപ്പിടണം എന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വ്യൂ. ഒരുപക്ഷെ 10-12 പേർക്ക് ഒപ്പിടാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ വെക്കാതെ. കാരണം ഒരു വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഡയറക്ടർ ബോർഡും ഒപ്പിടണ്ടേ, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടറും ഒപ്പിടണ്ടേ. അതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വ്യൂ. പക്ഷേ ലോയിൽ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദ ലോ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. If the chairperson is authorized by the board, then chairperson alone has to sign it on behalf of the board. And if he is not so authorized, then 2 directors should sign. One should be the MD, plus the CFO of the company and CS of the company if section 203 KMB appointment is mandatory. CS mandatory ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് CS എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ഒപ്പിട്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ. പിന്നെ CEO ഒപ്പിടുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ്. പൊതുവെ CA കൊണ്ടോ CEO കൊണ്ടൊക്കെ ഒപ്പിടിപ്പിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് depends upon the board. Clear alle? I think we will close that area because we are running short of time. Inspection and copy. Ultimately, you all know and the process of financial statement. Financial statements are prepared by the finance team. Then it will go to the audit committee. Then it will go to the audit committee, and the audit committee recommends the same, and it will go to the board, and the board approves the same. After the board approves the same, board approves the same, and it has been placed before the AGM, and we will send the annual report before 21 days of the AGM, and at the AGM, the shareholders will adopt the same, and within 30 days of the AGM, it is filed with ROC and in form number AOC4. So this is the flow of how the financial statement is going to the ROC, and the form is AOC4 when you have the financial statements, and when the financial statements have CFS, then it is form used is AOC4 CFS, and students, certain classes of companies has to file financial statements in XBRL format. XBRL is extensible business reporting language format, where the financial statement is converted into Excel format or XML format for big size companies. In that case, you have to use form AOC for XBRL. So 3 formats, I repeat again, normal companies AOC4, financial statements ROC file in the form. Subsidiary companies consolidated financial statement AOC4 CFS in the form. XBRL applicable XBRL format file AOC4 XBRL. So this is critically important, and you have to file. A process audit committee recommend board approve AGM shareholders AGM place shareholders are approve without modification approve 30 days ROC file and file in the form AOC4 normal case, consolidated financial statement AOC4 CFS, XBRL format AOC4 XBRL. Clear? Any doubts? XBRL applicability on the read it to check. വലിയ സൈസ്ഡ് കമ്പനീസിലെല്ലാം XBRL മാൻഡേറ്ററി ആണ്. അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതാണ് XBRL എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സ്റ്റൻസിബിൾ ബിസിനസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. XML ഫോർമാറ്റിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യും. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാൻ. ലിമിറ്റ് ഓഫ് XBRL മാൻഡേറ്ററി എല്ലാ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിനും, 5 കോടിക്ക് മുകളിൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള കമ്പനീസിനും, 100 കോടിക്ക് മുകളിൽ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള കമ്പനീസിനും. നഫ്രോ റീഡ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എടുക്കണ്ട, റീഡ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ.
We will discuss separately. I'll give you a video for that. Okay, NAFRA. So it's time to we move to the audit. So we'll have a break now. Certain things we will have a separate session, videos തരാം NAFRA, because കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, not only for exam point of view but practical point of view. So any doubts in accounts, Soumya, Gayatri or Pradeep, anything to discuss? Nothing. So we'll have a voice break now. ഇനി കുറച്ചെടുക്കാം. ഓഡിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഗെയിൻ നമ്മളൊരു സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ്. ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണ്ട, പക്ഷെ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും പ്രാക്ടിക്കലി അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ പ്രൊഫഷണൽ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സോ വിൽ ഹാവ് എ മേബി 5 to 7 minutes break, then we'll continue. Thank you. We'll wait. Okay. So auditing is we are talking about auditors appointment and all. As I told, for CS executive this is a ancillary area, but as a student exam point of view practically നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. So at the outset, make it very clear that statutory audit, or what you call a stat audit, is mandatory for every category of company, irrespective of the type, size at all, because accountability and maintaining proper books of accounts is mandatory for every company. So there is no exemption for OPC, small company, private company, public company, government company, foreign company. Every company is mandatorily has to do their audit of accounts and financial statements. Point number 1. Point number 2, you all know the auditing or statutory audit of Indian companies is vested with the practicing chartered accountants in India, who are members of Institute of Chartered Accountants of India, and there are more than 3 lakhs plus chartered accountants who engage in practice. And India has a big history of having legend CA firms, from the big firms like KPMG, Deloitte, PwC, EY, Grant Thornton, many companies in India, many entities in India, and now most of the CA firms are practicing as LLPs. And in Kerala also, we have a huge history of great legends practicing as chartered accountants. So entire CA practicing firms are been interested with the auditing, and there is no alternative option in India. But there is a discussion going on, or some newspaper or social media is going on to reduce the audit burden for small companies. So there is a discussion going on. Maybe we will see. ചെറിയ കമ്പനികൾക്ക് ഓഡിറ്റ് എക്സംഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ചില റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വി ഡോണ്ട് നോ. അപ്പോൾ കാരണം ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോസ്റ്റ് കൺസേൺ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി കംപ്ലയൻസ് ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് confirmed. So now we will be going to study about the appointment of stat auditors provisions. Section 139 of the Companies Act deals with appointment of statutory auditors. So listen very carefully. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റർ. ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത വർഷത്തിലെ ഓഡിറ്ററാണ്. കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 30 ദിവസത്തിനകത്ത് ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ബോർഡ്, ബിക്കോസ് there is no AGM ഇനിഷ്യലി ഇൻ ദ കമ്പനി. കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ AGM വരത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് AGM ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബോർഡിനെ ഓതറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് 30 days. And if the board fails to appoint the first auditor, then it has to inform the shareholders, who shall within 90 days of at an EGM appoint such auditors to hold office till the conclusion of the first AGM. അപ്പോൾ ബോർഡാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബോർഡിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും. 90 ദിവസം വരെ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് EGM വിളിച്ച് കൂട്ടാനായിട്ട്. സോ പഴയ ആക്ടിൽ ബോർഡിന് മാത്രമേ ഉള്ളതായിരുന്നു പവർ. അപ്പോൾ ബോർഡ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞു, അഥവാ ബോർഡ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് 90 ദിവസത്തിനകത്ത് EGM വിളിച്ചു കൂട്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ
ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ വൺ ടൈം ലൈഫ് അഫെയർ, ബിക്കോസ് കമ്പനിയുടെ ഫസ്റ്റ് വർഷം മാത്രമേ ഇത് ബാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷം വരുന്ന എല്ലാ വർഷവും യു ഓൾ നോ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഈസ് അപ്പോയിന്റഡ് അറ്റ് ദ AGM. നിങ്ങൾക്കറിയാം സെക്ഷൻ 96 4 ഓഡിറ്റർ ബിസിനസ്സിലെ ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അഡോപ്ഷൻ, രണ്ടാമത്തത് ഡയറക്ടർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, രണ്ടാമത്തത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ, മൂന്നാമത്തത് ഡയറക്ടർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, നാലാമത്തത് ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്. സോ യു ഓൾ നോ AGM is the perfect platform where you have to appoint the auditors. ഇത് ഇയർ ഓൺ ഇയർ ബേസിസിൽ ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു പഴയ ലോയിൽ, 1956 ലോ. അപ്പോൾ പുതിയ ലോയിൽ ഇയർ ഓൺ ഇയർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷണൽ ആക്കി അതിന് പകരം ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പീരീഡിലേക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂ ചേഞ്ച് വിച്ച് എവരി സ്റ്റുഡൻറ് ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. പണ്ട് പഴയ ലോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റർ ഇങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ്, പിന്നെ എല്ലാ ഏജിലും ഇങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ് പോകും. സോ ദിസ് വാസ് ദ പ്രാക്ടീസ്. നൗ ദ ന്യൂ ലോ ഗിവ്സ് എ ന്യൂ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഒരു സബ്സിക്വന്റ് ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ, നോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റർ, സബ്സിക്വന്റ് ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്ററേയും വേണമെന്നുണ്ട്, ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്ററിനെ ബോർഡ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്ററിന്റെ ടെന്യൂർ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ AGM കഴിയും അല്ലേ, ആദ്യത്തെ വർഷം AGM കഴിയും. അവിടെ മുതൽ ഫസ്റ്റ് AGM, അത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജനുവരിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തൊരു കമ്പനിയാണ്, ഓക്കെ, ജനുവരിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ജനുവരി 30 അകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. അയാളെ ടെന്യൂർ ആദ്യത്തെ AGM വരെയാണ്. ആദ്യത്തെ AGM എപ്പോഴാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അക്കൗണ്ടിങ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അല്ലേ, നമ്മൾ 9 മാസത്തിനകത്ത് ആദ്യത്തെ AGM നടത്തണമല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ആദ്യത്തെ AGM ആണെങ്കിൽ അതുവരെ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റർ ഉണ്ട്. ഇനിയാണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ഓഡിറ്റർ വരുന്നത്. അവിടെ പഴയ ലോയിൽ ഇയർ ഓൺ ഇയർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. പുതിയ ലോയിൽ അങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്ററിനെ 6ാമത്തെ AGM വരെ കണ്ടിന്യൂ. സോ ദാറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലോ. സോ ഹി ക്യാൻ ഹോൾഡ് ഓഫീസ് ടിൽ ദ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദ 6th AGM. അതിനർത്ഥം 5 വർഷം വരെ അയാൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ കമ്പനിയിൽ ഓഡിറ്ററായിട്ട് ഇരിക്കാം. So this is a beautiful provision in the new law. Many students get it confused with this provision. So that is why I'm very detailed I'm explaining. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്ററിന്റെ ടെന്യൂർ ആദ്യത്തെ AGM വരെ ഉള്ളൂ. അടുത്തിനി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്ററിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പഴയ ലോയിൽ ആ AGM മുതൽ അടുത്ത AGM മുതൽ അടുത്ത, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ ഓഡിറ്ററിനെ 6ാമത്തെ AGM വരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം. അതിനർത്ഥം ഇടയിൽ 5 വർഷം ഓഡിറ്റ് പീരീഡ്. So that is a very interesting new provision which we will discuss little bit later. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരാം. എങ്കിൽ തൽക്കാലം ഇവിടെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. അത് നമുക്ക് വരാം, കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് അതിനകത്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയൊക്കെ 177 പഠിച്ചാണ്. ഓഡിറ്ററിന്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസും ഓഡിറ്ററിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്ററും ഓഡിറ്ററിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയയും ഓഡിറ്ററിന്റെ പെർഫോമൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ്. ഇവിടുന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബോർഡിൽ പോയി, ബോർഡ് വഴിയാണ് AGM പോകുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നൗ ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസെന്റ് എടുക്കണം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡയറക്ടർമാർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്. യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കൺസെന്റ്. അത് അവർ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലാന്നും അവർക്ക് വേറെ വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാന്നും, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഓഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ലിമിറ്റിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഡിക്ലറേഷൻ നമ്മൾ മേടിക്കും. ഓഡിറ്റിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ 15 ദിവസത്തിനകത്ത് ROCയിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യണം. ഈ ഓഡിറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേം നെയിം, അതുപോലെ തന്നെ ഫേം രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, പാൻ, അതുപോലത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് ROC നമ്മൾ അറിയിക്കും. ഈ ഫോമിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, 15 days ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോമാണ്. ആദ്യത്തെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോം രാവിലെ നോക്കി AOC 5, അത് 7 ദിവസത്തിനകത്ത് ഫയൽ ചെയ്യണം. എഡിറ്റ് ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് 15 ദിവസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ROCയിൽ ഫയൽ ചെയ്യണം. ഏറ്റവും രണ്ടാമത്തെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോമാണ് കമ്പനീസ് ആക്ട്. യു ഹാവ് ടു ഇൻഫോം ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് അവർ ഓഡിറ്റർ വിത്ത് ROC. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ഏരിയയിലോട്ട് പോവാം. ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഗെയിൻ ബോർഡാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ എ സെൻസ് ദാറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനീസ് ഈസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ കംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. So here also there is a new provision. ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് C&AG ആണ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയിൽ 60 ദിവസത്തിനകത്ത്. 60 ദിവസത്തിനകത്ത് C&AG അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് അടുത്ത 30 ദിവസത്തിനകത്ത് ഫയൽ ചെയ്യാം, അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം. ബോർഡ് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത 60 ദിവസത്തിനകത്ത് EGM ഫയൽ ചെയ്യും. പണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊവിഷൻ ഒന്നുമില്ല, AG മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പോയിന്റ് ലെറ്റർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ ഇല്ലാതാവും. അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് പുതിയ ലോയിൽ 3 രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് C&AG ആണ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയിൽ 60 ദിവസം സമയം.
അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം 30 ദിവസം സമയം, ബോർഡ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം 60 ദിവസം സമയം. എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഏജ് വരെ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ എ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി. നൗ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള സംഭവമാണ് മാൻഡേറ്ററി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ്. സോ നൗ ഐ വിൽ വൺസ് അഗെയിൻ സേ ദ പ്രൊവിഷൻ. എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഫോർ എ നോർമൽ കമ്പനി, auditors is appointed by the first auditor appointed by the board, 30 days time. If the board fails to appoint, 60 days time by the shareholders at AGM. And the first auditor will hold office till the first AGM. ആദ്യത്തെ AGM ഓടുകൂടി ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റർ കഴിയും. ഇനി സബ്സിക്വന്റ് ഓഡിറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 6ാമത്തെ AGM വരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം. അതായത് 2000 ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്ററിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ 2001 1080 സബ്സിക്വന്റ് ഓഡിറ്റർ വേണമെങ്കിൽ 2007 വരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് 5 വർഷമേ ഉള്ളൂ. ഏജ് വരുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കുള്ള വർഷം 5 വർഷം വരെ ഓഡിറ്ററിന് ഓഡിറ്ററായിട്ട് ആ ഓഡിറ്ററിന് ആ കമ്പനി തന്നെ ഓഡിറ്ററായിട്ട് ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ വർഷം തോറും ഇങ്ങനെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പഴയ ലോയിൽ ഇങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ആവാത്തത്. പഴയ ലോയിൽ ഇയർ ഓൺ ഇയർ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഏജിഎമ്മിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത ഏജിഎം, ആ ഏജിഎമ്മിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത ഏജിഎം, ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെ 5 വർഷം വരെ ബ്ലോക്കിൽ 6ാമത്തെ ഏജിഎം വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് 5 വർഷമാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടി വരാം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വരാം, പേടിക്കണ്ട. നൗ കമ്മിങ് ടു മാൻഡേറ്ററി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഈ സത്യം കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസസിൻ്റെ സ്കാമിന് ശേഷമാണ് ഈ ഓഡിറ്ററിനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാറ്റണമെന്നുള്ള പ്രൊവിഷൻ വന്നത്. ഈ ഫാമിലി ഡോക്ടർ പോലെ ഫാമിലി ഓഡിറ്റർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നു തുടങ്ങി. കുറേ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന 16-17 വർഷവും ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരേ ഓഡിറ്റർ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ ബാധിക്കുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പുതിയ ലോയിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് റൊട്ടേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഓക്കെ, എല്ലാ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയിലും 10 കോടിക്ക് മുകളിൽ പെയ്ഡപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള കമ്പനിയിലും, ഈവൻ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പോലും 50 കോടിക്ക് മുകളിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഉള്ള കമ്പനികളിലും, 50 കോടിക്ക് മുകളിൽ ലോണുള്ള കമ്പനികളിലും, എന്താണ് എല്ലാ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളിലും, പബ്ലിക് കമ്പനി 10 കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള ക്യാപിറ്റലുള്ള കമ്പനികളിലും, ഈവൻ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിലും 50 കോടിക്ക് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുള്ള കമ്പനിയിലും, അതുപോലെ ഇതൊന്നും അല്ല ലോൺ ക്രൈറ്റീരിയ ആണെങ്കിൽ 50 കോടിക്ക് മുകളിൽ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളിലും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഓഡിറ്റർമാർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിറ്ററിനെ മാറ്റണം. എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ? All the companies mentioned above shall not appoint or reappoint an individual as an auditor of the company for more than one term of 5 years. An individual auditor who has completed his term of 5 years shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years from the date of the completion. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ ഓഡിറ്ററായിട്ട് അപ്പോയിന്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിലു ബാലകൃഷ്ണൻ FCA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് 5 വർഷം വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ കമ്പനി ഓഡിറ്ററായിട്ട് ഇരിക്കാം. ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 5 വർഷം. പഴയ 5 വർഷം തന്നെ മറ്റേ പറഞ്ഞല്ലേ. ആ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ ഇനിയുള്ള 5 വർഷത്തേക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ ഓഡിറ്ററായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് കൂളിംഗ് പീരീഡ്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അപ്പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കമ്പനിയിൽ ഞാനൊരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ 5 വർഷം വരെ മാത്രമേ ഓഡിറ്റർ ആയിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുശേഷം എന്നെ മാറ്റണം. അതാണ് ഓഡിറ്റ് റൊട്ടേഷൻ. മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ആളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം. എന്നെ ഇനി 5 വർഷം കൂളിംഗ് പീരീഡിന് ശേഷം മാത്രമേ റീഅപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 10 വർഷം 15 വർഷം എന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റ് അല്ലേ. ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി ഒരു ഫേമിനെയാണ് വർമ്മ & വർമ്മ, ഡിലോയിറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണമൂർത്തി & കോ, വെങ്കടാചല അയ്യർ & കോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേമിനെയാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 5 എന്ന് പറയുന്നത് 2 പ്രാവശ്യം കിട്ടും. 2 ടേം ആണ്. അപ്പോൾ 5 + 5 10 വർഷം വരെ ഇരിക്കാം. എന്നിട്ട് 5 വർഷം ഗ്യാപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ ടേം മറക്കരുത്. 5 ആണ് ഒരു ടേം. ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒറ്റ ടൈമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ, പിന്നെ ബ്രേക്കാണ്. ഫേമിന് 2 ടേം കിട്ടും, പിന്നെ ബ്രേക്കാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? സൗമ്യ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യോ? Okay, sir.
മാൻഡേറ്ററി റൊട്ടേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിനും. അൺലിസ്റ്റഡ് പബ്ലിക് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 10 കോടിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 50 കോടിക്ക് മുകളിൽ, പിന്നെ ലോൺ ആണെങ്കിൽ 50 കോടിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിലാണ് ഈ സെക്ഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്. ഈ സെക്ഷൻ 1% കമ്പനിക്കും സ്മോൾ കമ്പനിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓഡിറ്ററിനെയാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ 5 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇയേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് എലിജിബിൾ ആകുന്നത് 5 ഇയേഴ്സിന് ശേഷമായിരിക്കും അവർ റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് എലിജിബിൾ ആകുന്നത്. ഈ ഫേമിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള 10 ഇയേഴ്സ് അവർക്ക് ഓഡിറ്റർ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം. ശേഷം 5 ഇയേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ കൂളിംഗ് പീരീഡ്. അതിനുശേഷമേ അടുത്ത റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സാധിക്കും. വെരി ഗുഡ്. ഗായത്രിക്ക് ഈ 5 ഇയറിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? ഗായത്രി, ഈ 5 ഇയർ ആണ് മറ്റേ 5 ഇയർ ക്ലിക്കായല്ലോ അല്ലെ? ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം അതിനാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുവാണ്? ഒരാളെ ഈ ഏജിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ 6ാമത്തെ ഏജ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 5-നെയാണ്, ഇടയ്ക്കൊരു 5 ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 5-നെയാണ് ഈ 5-യുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഇവിടെ എനിക്ക് പൊതുവേ ഒരു ഫേമിന്, ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു നെയിം എനിത്തിങ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്, എനിക്ക് വന്ന ഒരു കൊറി അറിയാലോ. എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കൊറിയെല്ലാം ഒരു വിധപ്പെട്ട റൗണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുകളിലുള്ളതായിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഓഡിറ്റർ എടുത്ത് ചോദിച്ച ഡൗട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് 2ാമത്തെ വർഷമായപ്പോൾ, കേട്ടോ ഗായത്രി, എല്ലാവരും കേൾക്കണേ, 2ാമത്തെ വർഷമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏജിഎമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റി വേറൊരു ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. 5 വർഷത്തേക്കാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അതാണല്ലോ ബ്ലോക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ 2ാമത്തെ വർഷമായപ്പോൾ ഏജിഎമ്മിൽ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ഫേമിനെ വയ്ക്കാൻ പോകും. അതിൽ പിന്നിലൊരു കഥയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു dwell on that. What is his contention is, ആദ്യം അയാൾക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുത്തല്ലോ അല്ലേ, 5 വർഷത്തെ ബ്ലോക്കിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വയമായിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ കൊടുക്കും, എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയും. അതിന്റെ കൂടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ റെസൊല്യൂഷന്റെ കോപ്പി കൂടെ കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണല്ലോ സ്വയമായിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് റെസൊല്യൂഷന്റെ കോപ്പി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ വാദം, വാട്ട് ഹി ക്ലെയിംസ് ഈസ്, he has been appointed for 5-year block period. That means for the 6th age. So now shareholders are going to take a decision that he will be മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരാളെ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളിയുടെ പ്രശ്നം. സോ അതെങ്ങനെ പറ്റും എന്നാണ് പുള്ളി ചോദിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഇന്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദിസ് ലോ, ഓർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇന്റർപ്രിറ്റ്സ് ദ പുതിയ കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് 5 വർഷത്തേക്കാണ്. അതായത് 6 ഏജിഎമ്മിലാണ്, അടുത്ത് ഗ്യാപ്പ്, പിന്നെ 5, അങ്ങനെയല്ലേ എന്നാണ്. ചിലർക്ക് മനസ്സിലായ ചോദ്യം. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ 2ാമത്തെ വർഷം മാറ്റാൻ പോകുന്നു, അത് പറ്റൂല. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ക്ലെയിമിംഗ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ബീൻ അപ്പോയിന്റ് ഫോർ എ ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് ഓഫ് 5 years. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ, ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഇതിന്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഹിസ്റ്ററി. അതാണ് നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഹിസ്റ്ററി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. കാരണം പഴയ ആക്ടിൽ ഇയർ ഓൺ ഇയർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗായത്രിയെ ഞാൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത്, ഗായത്രി ഈ വർഷം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത ഏജിഎമ്മിൽ വരുന്നു, അയാളെ റീ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുന്നു, അടുത്ത ഏജ്, ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പുതിയ ലോയിൽ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട, ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് ഇരിക്കട്ടെ. പക്ഷേ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം, ദ ലോ provides you an option to appoint for 5 years. It doesn't mean that it should be mandatorily appointed for 5 years. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ആ ലോയിലെ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളും കമ്പനിയും തമ്മിൽ ടേംസ് വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമായിട്ട് 5 വർഷം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. It doesn't mean or give a right to the auditor that he should be appointed for 5 years. Law has given you an option to appoint him for 5 years. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോയിന്റ് നിർബന്ധമില്ല. ആൻഡ് ദർ ആർ മെനി കമ്പനീസ് വിച്ച് ക്യാൻ നൗ ഈസ് അപ്പോയിന്റിങ് സ്റ്റിൽ ദ ഓൾഡ് വേ. ഈ വർഷം, അടുത്ത വർഷം ഏജും, അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇപ്പോഴുണ്ട്. പക്ഷെ ലോയിൽ പുതിയ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 വർഷം വരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഡിസന്റ് ഗീവ് എ ക്ലെയിം ഓർ റൈറ്റ് ടു ദ ഓഡിറ്റർ ടു ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് ബി അപ്പോയിന്റ് ഓൺലി ഫോർ എ 5-year ബ്ലോക്ക്. ഗായത്രിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ എനിക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇതൊരു ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് 5 വർഷം ബ്ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5 വർഷത്തേക്ക് എന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. 3 വർഷത്തേക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം, 2 വർഷത്തേക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം, ഇയർ ഓൺ ഇയർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം, 4 വർഷത്തേക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഓഡിറ്ററിനെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. അടുത്ത വർഷം വേറെ ആളെ കൊണ്ടുവരാം, അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം വേറെ ആളെ കൊണ്ടുവരാം, എന്ത് വേണം ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി 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 പ്രാക്ടിക്കൽ റിലവൻറ്റ് പോയിന്റ്.
പക്ഷെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലേ, നമ്മൾ വർഷം തോറുള്ള ഈ പ്രക്രിയ വേണ്ട, 5 വർഷത്തേക്ക് ബ്ലോക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ practical aspect of this provision. It is not a claim or right. Always mind you cannot overrule section 96, because 96 gives an ordinary business to shareholders to appoint auditors on an annual basis and of course fix the remuneration. But law has eased the law in a way that you can be appointed for a block period of 5 years. In the case of firm, 2 block period of 10 years. At 10 years, please mind you, 5 10 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വലിയ പീരീഡ് ആണെന്ന് മറക്കരുത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2025 ഞാനൊരു ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് 2030 വരെയാണ് ഓഡിറ്റർ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും, എന്തൊക്കെ എവല്യൂഷണറി കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് റൈറ്റ് ടു റിമൂവ് ദിസ് ഓഡിറ്റർ or reappoint another auditor cannot be questioned, because that is a cardinal power given to the shareholders at every AGM. Okay, and to add on that, ഓഡിറ്ററിനെ ടേമിന്റെ ഇടയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് വേറെയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, AGM-ൽ മാറ്റുന്നത് വേറെയാണ്. അപ്പൊ 96 ഓഡിറ്റ് ബിസിനസ് അല്ലേ, അവിടെ വരുമ്പോൾ മാറ്റാം, ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. അയാളെ മാറ്റിയിട്ട് ഗായത്രി AGM-ന് അന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഓഡിറ്ററിനെ കൊണ്ടുവരാം, ദാറ്റ് ഡസന്റ് മേക്ക് എനി കോംപ്ലിക്കേഷൻ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് മാറ്റുന്നത് റിമൂവലാണ്. ഏതാ, ജനുവരി മാസമോ സെപ്റ്റംബറിലോ, അതായത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച്, AGM-ലല്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മാറ്റിയാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ സീരിയസ് തിങ്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ. ആൻഡ് യു ഓൾ നോ, ഫോർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ you require a special notice. You require more compliance. You have to take the approval of the central government, and central government approval എടുത്ത് ഒരു auditor remove ചെയ്യാം. I hope it is clear. Okay, I think നമ്മൾ ഒരു ലെവലിന് മുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask. If you hesitate to ask in open class, please ping me in my WhatsApp. Now we are going to discuss about rotation of auditor. Don't get confused. Members of the company, subject to the provisions of the law, may pass a resolution in the case of audit firm appointed by it. The auditing partner and his team shall be rotated in such interval as may be resolved by the members, or the audit shall be conducted by more than one auditor. This is called rotation of audit team. Example, ഞാൻ ABC ആൻഡ് കോ എന്ന് പറയുന്ന CA ഫേമിനെ ഒരു ടേമിലായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. ഒരു ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ 5 വർഷം. ഇതിന്റെ 2ാമത്തെ വർഷമായപ്പോ, ഞാൻ ABC കമ്പനിയെ ഒരു ടേമിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു, 5 വർഷത്തേക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ വർഷം കുഴപ്പമില്ല. 2ാമത്തെ വർഷമായപ്പോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് AGM-ൽ വെച്ചിട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുന്നു. ഈ ആദ്യത്തെ വർഷം ABC ആൻഡ് കോയിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണറാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു ഫേം മൊത്തം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. സൈനിങ് പാർട്ട്ണർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് അതിൽ ഒരാൾക്ക് ഒപ്പിടാൻ പറ്റും. അതായത് അയാൾ അപ്പോൾ ഒപ്പിടാൻ പറ്റും, അയാളാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫേമിനെയാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത്, പക്ഷെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അതിൽ ആരാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തത്? എ ആണ്. അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ പ്രശ്നമില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു ഓൺ ഇറ്റ്. 2ാമത്തെ വർഷമായപ്പോൾ AGM-ൽ വെച്ചിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നു, ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ABC ആൻഡ് കോ മതി, പക്ഷേ എക്ക് പകരം ആര് സൈൻ ചെയ്യണം? ഓഡിറ്റർ ആയിരിക്കണം B എന്ന് പറയാം. ഒരേ ഫേമിലെ തന്നെ വേറൊരു പാർട്ട്ണർ ആയിരിക്കും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം, വിത്തിൻ ദാറ്റ് 5 years ഇറ്റ്സെൽഫ്. അല്ലെങ്കിൽ ടീം, അതായത് എയുടെ ടീമിനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യരുത്, ബിയുടെ ടീം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം. സോ ദിസ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊവിഷൻ. വിത്തിൻ ദ ഓഡിറ്റ് ഫേം ഇറ്റ്സെൽഫ് പാർട്ട്ണർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. എന്ത് രസമല്ലേ പ്രൊവിഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ ഹെഡിങ് തെറ്റിപ്പോയി. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുകളിലും റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ നിന്നും താഴെ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ എന്നാണ് എഴുതി. അങ്ങനെയല്ല, മുകളിൽ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്ററും താഴെ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പാർട്ട്ണറും. വേണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം, ABCയില് എ വേണ്ട, ബിയും വേണ്ട, ഇനി C ഓഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയാം, അയാളെ ടീം ഓഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയാം. ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ദിസ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഓഡിറ്റ് പാർട്ട്ണർ റൊട്ടേഷൻ. സോ ക്ലിയർ ആയോ? എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയോ? So this is very important, beautiful provision. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓഡിറ്ററിനെ മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച്, റൊട്ടേഷനെ കുറിച്ച്. ഇത് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് പാർട്ട്ണർ റൊട്ടേഷനെ കുറിച്ച്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഈ ഫർദർ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താം. ഫസ്റ്റ് ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ബോർഡ് ആൻഡ് ഹി. പ്രദീപ് ചോദിക്കാണോ? ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ സാറേ? ഈ പറഞ്ഞ ഇല്ല.
വേണ്ട, അതെല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ലോയിൽ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. ഇതെല്ലാം സത്യം കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസസിന്റെയും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ലോസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് full freedom to select the auditors, and inside the auditors which partner or which team have to audit. So I'll conclude. First auditor is appointed by the board ipso facto, and he will conclude till the first AGM. And if the first audit is not appointed by the board, then 60-day time is there to shareholders at the EGM will appoint, and that also the tenure will end at the first AGM. Afterwards, block appointment will start. The first block is 5-year term. That means 6th AGM. Our AGM എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 വർഷം അങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓഡിറ്റർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ 5-year കൂളിംഗ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് റീ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫേമിനെ വേറെ ആളെ കൊണ്ടുവരണം. ഫേം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ 2 ബ്ലോക്കാണ്. ഒരു ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വർഷമാണ്, പ്ലസ് 5 വർഷം കിട്ടും, 10 വർഷം കിട്ടും, പിന്നെ 5 വർഷം കൂളിംഗ് പീരീഡ് കൊടുക്കണം, പിന്നെ ആ ഫേമിനെ കൊണ്ടുവരണം, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ ഫേമിനെ മാറ്റണം. പക്ഷെ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഈ ടേം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോയിൽ ഒരു പ്രൊവിഷനാണ്. But shareholders can in between change this auditor at the AGM or before the AGM. Then before the AGM anangil the other provision will come. That means you have to remove the auditor only by special notice with a prior approval of the central government. And block appointment le firm and appoint ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓഡിറ്ററിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാം, ഓഡിറ്റ് ടീമിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഷെയർ മാറ്റാം. ഐ ഹോപ്പ് വി ആർ ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ. എക്സാം എഴുതുന്നവർ ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക. ഇന്നോ നാളെയോ മേ ബി യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഇത് പഠിക്കുക. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ. പക്ഷെ ഇത് റൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണരുത്. ബ്ലോക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എഗൻസ്റ്റ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോ, ബിക്കോസ് യു കനോട്ട് ഓവർ റൂൾ ദ പ്രിവിലേജ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഗിവൺ under section 98, which is an audited business to appoint auditors on an annual basis. Appointment includes fixation of remuneration also. 5-year block period അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും വർഷം തോറും ചിലപ്പോൾ റെമ്യൂണറേഷൻ മാറ്റാൻ കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ. അത് വേറെ കാര്യം. ഈ പറഞ്ഞ ഓഡിറ്റർ ഞാൻ ചോദിച്ചാ, നിങ്ങൾ ഇത് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു, 5 വർഷത്തേക്ക് എനിക്ക് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ 5 വർഷം ഒരേ ഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ. 3ാമത്തെ വർഷമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഐറ്റം കൊണ്ട് AGM വരത്തില്ലേ? വരും. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോ ഈസ് it's better you can bring your appointment item at the AGM അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അല്ലാതെ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരേ ശമ്പളത്തിൽ നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി. സോ ദിസ് ഏരിയ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രം എക്സാം ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. കമ്മിങ് ടു കാഷ്വൽ വേക്കൻസി, ലൈക്ക് ഡയറക്ടർ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാഷ്വൽ വേക്കൻസി വരാം. ഓഡിറ്റർ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആവാം, മരണപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് മാറ്റി. ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്നൊരു കേസ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എളുപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ദുബായിൽ ഒരു ഫേം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു വേക്കൻസി വരാം. ഓഫ് കോഴ്സ് ബോർഡ് ഓൾവേസ് കാഷ്വൽ വേക്കൻസി ഇസ് ഡെൽറ്റ് ബൈ ദ ബോർഡ്. Within 30 days the board will reappoint some other auditor and he will hold till the conclusion of the next AGM. പക്ഷേ റെസിഗ്നേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടായ വേക്കൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോർഡിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ ബോർഡിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഹാഡ് ടു ബി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിത്തിൻ ദ പീരീഡ് ഓഫ് 3 months. സോ ഇതൊരു കോഷണറി അപ്രോച്ചാണ്. കാഷ്വൽ വേക്കൻസി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് റീഫിൽ ചെയ്ത് ബോർഡാണ്. പക്ഷെ അത് വന്നിട്ട് റെസിഗ്നേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു കാഷ്വൽ വേക്കൻസി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റാറ്റിഫൈഡ് ഓർ അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിത്തിൻ 3 months. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഓഡിറ്റർ റിസൈൻ ചെയ്ത് പോയെന്ന് അറിയണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ബോർഡ് ക്യാൻ ഓൺലി റെക്കമെൻഡ് ദെയർ ആൻഡ് വിത്തിൻ 3 months an EGM will be conducted and the auditors will be appointed by the shareholders and till the date of next AGM. അറിയാലോ, റിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ കളഞ്ഞിട്ട് പോയെന്ന് അറിയണം. അതുകൊണ്ട് ബോർഡ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തോട്ടെ, പക്ഷേ 3 മാസത്തിനകത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ ഐ തിങ്ക് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹാസ് ഡൺ സം വർക്ക് ഹിയർ. ഞാൻ ഇത്രയും നേരം കഷ്ടപ്പെട്ട് പറഞ്ഞതിനെല്ലാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു പിക്ചർ ഫോർമാറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ടാബുലേഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ റെഫർ ടു ദാറ്റ്. നല്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഏരിയ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരുപാട് പോകണ്ട. നൗ കമ്മിങ് ടു പവർ ഓഫ് ട്രിബ്യൂണൽ. ദിസ് ഈസ് അഗെയിൻ സത്യം കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസസിലായിരുന്നു, ആ ഇഷ്യൂവിലാണ്. ആ ഇഷ്യൂ അന്നുണ്ടായപ്പോൾ അന്നത്തെ ഓഡിറ്ററിനെ മാറ്റണമായിരുന്നു ട്രിബ്യൂണലിൽ, അതായത് അന്നത്തെ കമ്പനി ലോ ബോർഡ്. പക്ഷേ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കമ്പനീസ് ആക്ടിലില്ല. കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാത്രമേ വിത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവൽ മാത്രമേ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഓഡിറ്ററിനെ മാറ്റാൻ പറ്റൂ, റിമൂവൽ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ. വേറെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസിക്കും അത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു പഴയ ലോയിൽ. അത് വലിയൊരു ലാക്യുനായിരുന്നു അന്നത്തെ സത്യം കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസ് ഇഷ്യൂവിൽ. അതുകൊണ്ട് പുതിയ ലോയിൽ ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊണ്ടുവന്നു, ട്രിബ്യൂണലിന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓഡിറ്ററിനെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡറിന് അപ്രൂവൽ ഒന്നും വേണ്ട. ട്രിബ്യൂണൽ, നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണൽ on suo moto or on an application by the central government or an application by any other person concerned
can remove the auditor who is already an auditor of the company on the ground that he has acted in a fraudulent manner or some pollution or fraud has been happened in the company. So ഇതൊരു വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി, പണ്ട് സത്യം കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസിൽ സ്കാം ഉണ്ടായപ്പോൾ there was huge impact in this law because കമ്പനിയുടെ ട്രിബ്യൂണലിനോ കോടതിക്കോ ഒരു ഓഡിറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം മാറ്റാനായിട്ട് പുതിയ ലോയിൽ നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രിബ്യൂണലിൽ ഫ്രോഡ് നടക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയിൽ ഫ്രോഡ് നടക്കുമ്പോഴും മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫ്രോഡിൽ ഓഡിറ്റർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക് കംപ്ലൈൻറ്റോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ROC അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ട്രിബ്യൂണലിന് ഈവൻ സോമോട്ടോ പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓഡിറ്ററിന് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ. റിമൂവൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓഡിറ്റർ. ഈ റിമൂവലും AGM റിമൂവലും നമ്മൾ വ്യത്യാസം അറിയാലോ അല്ലേ? സൗമിക്ക് അത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? AGM-ൽ വെച്ച് മാറ്റാന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളെ ടെന്യൂർ വേണ്ട, ഇനി വേറെ ആളെ കൊണ്ടുവരുന്നു, അത് വലിയ സീരിയസ് സംഭവമല്ല. ഇതങ്ങനല്ല, ടെന്യൂർ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് സീരിയസ് സംഭവം അല്ലേ? ഓഡിറ്റ് പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രയർ അപ്രൂവൽ വേണം. ADT 2 എന്നൊരു ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ബോർഡ് റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവൽ വേണം. ഒബ്റ്റൈനിങ് ദ പ്രയർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ബൈ ഫയലിംഗ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ADT 2. ബോർഡ് ആദ്യം ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു, വിത്തിൻ 30 days അപ്രൂവലിന് പോകുന്നു. അതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡർ അപ്രൂവൽ എടുത്ത് 3 അപ്രൂവൽ, ബോർഡ് അപ്രൂവൽ, ഷെയർ ഹോൾഡർ അപ്രൂവൽ, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവൽ വഴി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എ സീരിയസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയയാണ്. അതുകൊണ്ട് ടെന്യൂർ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സീരിയസ് അഫയർ. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് റിസൈനേഷൻ. ഇനി വോളണ്ടറി ആയിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ADT 3 ആണ് ഫോം. ഇവിടെ റിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അകത്ത് അറിയാലോ, ഒരു ഓഡിറ്റർ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ സീരിയസ് തിങ്. സോ ROC may take it very seriously, but just you have to know that ADT 3 has to be filed. Now we will move to some other provisions. നമ്മളെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. CA ഇന്ററിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വേറെ ആംഗിളിൽ പഠിപ്പിക്കും. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളെ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധാ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാസിക്കായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് ലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെ 144 സെക്ഷനുണ്ട്. ഇതിൽ നോൺ ഓഡിറ്റ് സർവീസ് ആണ്. ഇത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്ലീസ് സ്റ്റഡി വെരി വെൽ. ഈ ഓഡിറ്ററിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് വളരെ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഓഡിറ്റർ എത്രത്തോളം സുതാര്യമായിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനിനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പല കമ്പനികളിലും പഴയ ആക്ടിലേക്ക് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. പഴയ ആക്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിറ്റർ തന്നെ അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, അവിടുത്തെ ടാക്സ് സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എല്ലാം ഒരു ഫാമിലി കൺസെപ്റ്റാണ്. പുതിയ ആക്ടിൽ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല. ഈവൻ ഞാൻ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ 1998-99 ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ CA, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പിടിയുമില്ല, BCom കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പീരീഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എൻട്രി ഇടും, ജേണൽ എൻട്രി ഇട്ട് ഒരു ഹോട്ടലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട്. അത് എൻട്രി ഇട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കര ക്രൈസാണ്. ജേണൽ എൻട്രി ഇടുക, ലൈവായിട്ട് ജേണൽ എൻട്രി ഇടുന്നു, ബുക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ചെയ്യുന്നു, P&L അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അതൊക്കെ ഓക്കെ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബോസ് അതിൻ്റെ ബില്ലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും. വലിയ ബില്ല്, അന്ന് 30,000 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വില വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചെക്കൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വരുന്നു. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും രസം, ഈ കമ്പനിക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതേ കമ്പനി, അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. അതിൽ AGM-ൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അന്നൊന്നും AGM നമുക്ക് പിടിയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കമ്പനിയിലൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, നമ്മളെ CA ഫോം തന്നെയാണ്, ഇതേ CA ഫോം തന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, അതേ കമ്പനിക്ക് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ. അതുപോലെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾക്ക് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, തുറന്നു പറയാൻ, കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീസ് കിട്ടുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അതാണ് ലേബറസ് ജോലി, കുറച്ച് മാൻ പവർ ആവശ്യമുള്ള. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് ഒരു 15,000 രൂപ ചാർജ് ചെയ്യും, ഇതിന് അറൗണ്ട് 1,00,000 രൂപ ചാർജ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഫീസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഒരുപാട് CA ഫോം ചെയ്യും. ബിക്കോസ് അന്ന് അതിന് ലോയിൽ പ്രൊവിഷനുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇല്ല അല്ലേ. ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട്സിൽ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തന്നെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ സെക്ഷൻ 144 പറഞ്ഞു, സ്റ്റാറ്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് താഴെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ആ കമ്പനിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആ വർഷം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് എ ബാൻഡ് സർവീസസ് ഓർ കോൾഡ് എസ് എ നോൺ ഓഡിറ്റ് സർവീസസ്. സോ താഴെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒരു CFO ആ ഫേമിൻ്റെ ഓഡിറ്റി കമ്പനിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, ക്ലയന്റിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. സോ ഫാർ as you are a statutory auditor for that year.
So that is a very important provision. So ഈ ലിസ്റ്റ് പഠിച്ചിരിക്കണം. വൺ ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ്, അതുപോലെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡറി കമ്പനി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അക്കൗണ്ടിങ് സർവീസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ. അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് സർവീസസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബാൻഡ്. ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്റ്, സ്റ്റാറ്റ് ഓഡിറ്റ്, ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സെയിം. ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം, ആക്ച്വറിയൽ സർവീസസ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സർവീസസ്, ബാങ്കിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സർവീസസ്, പൈസ എവിടേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ലെൻഡറിങ് ഔട്ട്സോഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്, മാനേജ്മെന്റ് സർവീസസ്, സച്ച് അതർ സർവീസസ്. സോ ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ് സർവീസസും അതുപോലെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ്, അവിടുത്തെ ബിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അവിടുത്തെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അവരെ എവിടെയൊക്കെ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് ബീൻ നൗ ബീൻ പുട്ട് അണ്ടർ ദ ബാൻ ലിസ്റ്റ് ഓർ പ്രൊഹിബിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇയർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ വർഷം ഓഡിറ്റർ അല്ല, അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് പിന്നെ ആലോചിക്കാം. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡ്വെൽ ഓൺ ദാറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ പ്ലീസ് ടേക്ക് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ്. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Qualification, you all know, only a chartered account, practicing chartered account, either individual or in firm, where majority of partners is practicing in India, can be an auditor of an Indian company. Now LLP is allowed for CS also. You can practice as an LLP. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് LLP വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓഡിറ്റ് ഫേമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ CA, പ്രാക്ടീസിങ് CA, or if it is a firm, the majority of partners should be practicing as a chartered accountant in India. And if it's an LLP, again LLP can be appointed as a CFO. Disqualification, except LLP, you can't appoint. Like a company ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന CFO ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. You can only appoint an individual practicing CA or a partnership firm or an LLP. ഇതല്ലാത്ത ഒരു ബോഡിയെ നമ്മൾ CA പ്രാക്ടീസിംഗ് ആയിട്ട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ചെയ്യാം. ഒരിക്കലും an officer or employee of the company, no, you cannot appoint him as a auditor. A person who is a partner or who is in employment or is an officer or employee of the company, കമ്പനിയുടെ എംപ്ലോയിയോ അവരുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് ഫേമിനെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എ പേഴ്സൺ ഹു ഹിംസെൽഫ് ഓർ ഇസ് റിലേറ്റീവ് പാർട്ട്ണർ ഈസ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡർ, 1,00,000 മുകളിൽ ഷെയർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആളെയും ഈവൻ ഹീസ് എ പ്രാക്ടീസ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്, ഹി കനോട്ട് ബി അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ. കുറച്ച് കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം കമ്പനിയുമായിട്ട് പെക്യൂലറി ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള, സാമ്പത്തിക റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു ആളെയും നമുക്ക്, ഈവൻ ദോ ഹീസ് എ പ്രാക്ടീസിങ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്, ഹി കനോട്ട് ബി അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ ഓഫ് ദ കമ്പനി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ഹിസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. കമേഴ്സ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. കമ്പനിയുമായിട്ട് ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പോ കമേഴ്സ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസോ കമ്പനിയുമായിട്ടോ കമ്പനിയുടെ സബ്സിഡി ഹോൾഡിംഗ് അസോസിയേറ്റ് കമ്പനിയുമായിട്ടോ ഉള്ളത് പറ്റത്തില്ല. എക്സെപ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ സർവീസസ്. അറിയാലോ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സർവീസാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബിസിനസ് റിലേഷൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതും പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏരിയ ഒന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് റീഡിട്ട് വയ്ക്കുക. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വേണമെങ്കിൽ അല്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കും. പ്രാക്ടിക്കലി ആവശ്യമില്ല, പരീക്ഷയ്ക്ക് പക്ഷേ ആവശ്യമുണ്ട്, റീഡിട്ട് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് റിലേറ്റീവ് ഇസ് എ ഡയറക്ടർ ഓർ ഇസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആസ് എ KMP. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കമ്പനിയിലെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആണ്, എൻ്റെ വൈഫ് പ്രാക്ടീസിങ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക. ആ പ്രാക്ടീസിങ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഐ എം എ KMP ആൻഡ് മൈ വൈഫ് ഈസ് എ റിലേറ്റീവ്. സോ മൈ റിലേറ്റീവ് being a PCA should not be an auditor of my company because through my relationship, the independence of the audit will be affected. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിലെ ഡയറക്ടറോ ഒരു കമ്പനിയുടെ KMPയുടെ ബന്ധുവിനെയോ പ്രാക്ടീസിങ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റർ ആക്കാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ഹിസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. മതി ഐ തിങ്ക്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് കൺവിക്റ്റഡ് വിത്ത് an offense of fraud for the last 10 years cannot be appointed as auditor of the company because his professional quality is being questioned. അപ്പോൾ ഒരു ഒഫൻസിൽ പെട്ട ഒരാൾ, ഫ്രോഡ് ഇല്ല ഒഫൻസിൽ പെട്ട ഒരാൾ ഒരിക്കലും, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തേക്ക് പെട്ട ഒരാൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഓഡിറ്ററായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. I think we'll conclude there. And these all things you can read, rights, duties and of auditors. ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കണേ, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാലോ അല്ലേ. So we are almost completed. ഇതൊക്കെ കുറിച്ച് വായിക്കുക, എന്തൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം as far as powers of auditor നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, എങ്കിലും ഹെഡിങ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിടുക കേട്ടോ. ബിഫോർ വി ടേക്ക് എ ലീവ്, ഐ തിങ്ക് ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കണ്ടന്റ് റീഡിട്ട് വെച്ചേക്കെ. പൊതുവേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ ചോദിക്കത്തില്ല, പക്ഷേ എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാലോ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട റീഡിട്ട് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഡോണ്ട് മിസ് ഇറ്റ്.
Basically, he have to report whether the financial statements, including CFS, profit and loss account and balance sheet reflects a true and fair view. മതിയാക്കാം. ഇനി ഐ തിങ്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഏരിയ ആണ് എനിക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വിത്ത് റിഗാർഡിംഗ് ടു സെക്രട്ടറിയൽ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ്. അതുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് നിർത്താം. കുട്ടികളെ, സെക്രട്ടറിയൽ ഓഡിറ്റ് സെക്ഷൻ 204 of the Companies Act, certain classes of companies you have to mandatorily conduct a secretarial audit and obtain a secretarial audit report from a practicing company secretary who is qualified to be a PCS, and that report has to be annexed with the board's report, and you have to file with the ROC and send a copy to the shareholders. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഒരു റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷനാണ് 204. പുതിയ കമ്പനീസ് ആക്ട് വന്നപ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സിന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് പണ്ടേ ഉണ്ട്, അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിന് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസിന് സെക്രട്ടറി ഓഡിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹ്യൂജ് ഹിറ്റ് ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, ബിക്കോസ് സെക്രട്ടറി വരുന്നുമ്പോൾ തന്നെ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ലീഡിങ് കമ്പനീസ്, റിലയൻസ്, ഇൻഫോസിസ് പോലെ കമ്പനികളൊക്കെ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് മേടിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് മേഡ് എ ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്ട് എമംഗ് പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ്, ബിക്കോസ് യു ഓൾസോ ബി നൗ കോൾഡ് എസ് എൻ ഓഡിറ്റർ. ബട്ട് മറ്റേ ഓഡിറ്റ് പോലെയല്ല ഇത് വന്നിട്ട് ലോ എല്ലാം കമ്പനിക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോ എല്ലാം കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓൺ യു, അല്ലേ? കമ്പനീസ് ആക്ട് മാത്രമല്ല, ആ കമ്പനിയിൽ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ ലോയും നിങ്ങൾ കംപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ആ കമ്പനിയിൽ എന്തെങ്കിലും സ്കാമോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസോ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി വിൽ ഓൾസോ ബി കോട്ട് ബൈ ദ ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. എനിവേ, ഫൈനലിൽ നിങ്ങൾ you have a separate paper called Compliance Management and Due Diligence, where you will study it very detailed. So now, what are the companies? Which are the companies? Every listed company, every public company having more than 50 crore paid up capital, every public company have a turnover of 250 crore paid up capital, and every company have a loan of more than 100 crore paid up capital, loan of 100 crores, should mandatorily conduct secretarial audit by a practicing company secretary and obtain a report, SIR, that is secretarial audit report, in form number MR3, and file with the ROC as an annexure to the board's report and give a copy to the shareholders. So in final stage you will study it in very detail. At present, in applicability, in the coverage മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. കാണുമ്പോൾ അറിയാം, വലിയ കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ 50 കോടിക്ക് മുകളിൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലോ, 200 കോടിക്കും 250 കോടിക്ക് മുകളിൽ ടേൺ ഓവറോ, 100 കോടിക്ക് മുകളിൽ ലോണോ ഉള്ള കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ. ആൻഡ് ഓൾ ഫോർ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ്, പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഇപ്സോ ഫാക്ടോ ഈസ് നോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് SIR റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫൈനലിൽ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം. ഇന്ന് തൽക്കാലം ഇത് മതി, ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മതി. ഓക്കെ, എൻ്റെ കവറേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കോട്ടെ. ഇതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, സ്കോപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കുക, ബിക്കോസ് വി ആർ ബിയോണ്ട് ടൈം. ഈ സ്കോപ്പൊക്കെ നോക്കി വെക്കുന്ന നല്ലതാണ്. ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ. ബട്ട് വൺ തിങ് ഐ സേ, എവറി ലോ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ കമ്പനി, നോട്ട് ഓൺലി കമ്പനി ലോ. എൻവിറോൺമെന്റ് ലോസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ ലേബർ ലോ, ഇപ്പോൾ പുതിയ ലേബർ കോഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രോഡർ ഓഡിറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, ഐ ഷുഡ് സേ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രോഡർ ലോ ഓഡിറ്റ്, ബിക്കോസ് ലേബർ ലോ നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സെബി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ സെബി LODR റെഗുലേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. ഫോറക്സ് മേടിക്കുന്ന കമ്പനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ RBI ഫെമ ആക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇഫ് എ കമ്പനി ഡീൽസ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ്, ദെൻ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് വെദർ എക്സ്പ്ലോസീവ് ലോസ് ഹാസ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ദ ന്യൂ ലേബർ ലോ കോഡ് ഹാസ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണം. ഇറ്റ്സ് എക്സോസ്റ്റീവ് ഓഡിറ്റ്. സോ ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ്, ദ പ്രാക്ടീസിങ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഹു ആക്ട് സെക്രട്ടറി ഓഡിറ്റേഴ്സ്, അവർ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയില്ലേ, കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ലോയും ഈ കമ്പനി കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേ നാളൊരു കാലത്ത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇഷ്യൂ, സ്കാമോ എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡോ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഓൾസോ ബി ലയബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്, അല്ലേ? സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇൻ ദ വെരി സീരിയസ്നെസ് ഓഫ് ദിസ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഹെഡിങ്സ് കൂടെ നോക്കി വയ്ക്കൂ കേട്ടോ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ട് വരെ, നീഡ്, സ്കോപ്പ്, ഇതൊക്കെ വരും. സെക്രട്ടറി ഓഡിറ്റ് ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റ് ബൈ ദ ബോർഡ്, നോട്ട് ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. അത് പറഞ്ഞു, ഐ തിങ്ക് മതി. നൗ ലാസ്റ്റ്ലി, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ്. ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ അകത്ത് തന്നെ
കറൻസി ഓഫ് ദ ഇയർ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണലെ കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഇന്റേണൽ കൺട്രോളും ഇന്റേണൽ പോളിസി മാറ്റേഴ്സും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Internal audit is very important because internal audit report is the tool for the statutory audit report to start their audit. Statutory audit വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഈസ് മോർ എഫക്റ്റീവ്, മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് വൈൽ വി സ്റ്റഡീഡ്, നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ്. ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസിൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സിനെ കുറിച്ചും സ്ട്രെങ്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്ന ലോ ആണ്, പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുന്ന ഓഡിറ്റാണ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ്. And if you ask me, internal audit is more effective, more protective than statutory audit. Because internal audit ആണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നോക്കുന്നത്. കമ്പനി പ്രൊസീജിയർ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ, കമ്പനിയുടെ പോളിസീസ് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ, കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇന്റേണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾസ് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. സോ ഹിയർ ദ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഈസ് ബീൻ മോണിറ്റേർഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി, ഹിസ് അപ്പോയിൻമെന്റ്, ഹിസ് റിപ്പോർട്ട്, എവറിത്തിങ്. ആൻഡ് ഓൾ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻവൈറ്റഡ് ഫോർ ദ audit committee meetings also, where they will be questioned, where they will question the system. And most effective audit ആണ് internal audit. And section 138 says that the following categories of company must mandatorily conduct internal audit. One, listed company. Next one is paid up capital 50 crores model company, turnover 250 crores company, loan 100 crores company, outstanding deposit 25 crores company. And even for private limited company also this is applicable, where the turnover is 200 crores more and loan is more than 100 crores. So this internal audit is equally applicable to private company where the threshold limit is higher. So നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റഡി മീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോ ഓഡിറ്റും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പ്രത്യേകം എഴുതി പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇഫ് ഐ റിമെമ്പർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് നോക്കി പഠിക്കുന്ന നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനെ ടാബ്ലറ്റ് അതിലോട്ട് ഞാൻ വരാം. ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ സേ ഹൂ ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ്. ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിൽ കണ്ടില്ല, സ്റ്റാറ്റ് ഓഡിറ്റ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സിന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ, PCA പ്രാക്ടീസിംഗ് അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ, കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ, സെക്കൻഡറി ഓഡിറ്റ് പ്രാക്ടീസിംഗ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ക്യാൻ ബി കണ്ടക്ടഡ് ബൈ എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ബൈ എ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ബൈ സച്ച് അതർ പ്രൊഫഷണൽസ് ബി അപ്പോയിന്റഡ് വിത്ത് ദ ബോർഡ്. സോ ഹിയർ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ CA എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത്. എഴുതിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ CAക്ക് മാത്രമല്ല, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിന് ചെയ്യാം, വേറെ ഏത് പ്രൊഫഷണൽസിനും ചെയ്യാൻ പറ്റും, as decided by the board. Okay, so huge session we had completed today. It's better ഒരു ടാബുലേഷൻ, കാരണം സ്വാമിയെ മനസ്സിലായില്ല, ഒരു ടാബുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്റ്റാറ്റ് ഓഡിറ്റ് വേണ്ട, സ്റ്റാറ്റ് PCക്ക് മാത്രമല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി പ്രത്യേകം നോക്കുന്നത്, സെക്രട്ടറി ഓഡിറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെ, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. കാരണം എല്ലാത്തിലും 250 കോടിയാണ്, 200 കോടിയാണ്, 100 കോടിയാണ് അല്ലേ, പഠിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളൊരു ടാബുലേഷൻ, നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുക. ഉറപ്പാണ് സെക്രട്ടറി ഓഡിറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പാണ്. എനിക്കും സെക്രട്ടറി ഓഡിറ്റ് ചോദിക്കാതെ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിട്ടില്ല. സെക്രട്ടറി ഓഡിറ്റിന് ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി, ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന്റെ സ്കോപ്പ്, അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. സ്റ്റാറ്റ് ഓഡിറ്റിൽ ഒബ്വിയസ്ലി സ്റ്റാറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റൊട്ടേഷൻ, പാർട്ട്ണർ റൊട്ടേഷൻ, അതും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കും. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഓഡിറ്റർ പ്രൊവിഷനും നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് പോവുക. അതും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കാനായിട്ട്. സെക്രട്ടറി ഓഡിറ്റ് ഒരു ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റും ഒരു പരിധി ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഓഡിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നോക്കിയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഡൺ വിത്ത് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ്.